About session 1 speaker, Mr. Akhilesh Raghavan. A very happy morning to all my brothers and sisters present in the auditorium and also with the great dignitaries on the dais. I am here to invite our first speaker, Sri Akhilesh Raghavendra Garu, IAS Guru, and also my life's first motivational speaker. With five letters, he has motivated me: A, B, C, D, and E. And can you guess that what are the A, B, C, D, and E? It is not apple, ball, cat, dog, and all. But A is attitude, and B is body language, and C is communication skills, and D is discipline, and E is enthusiasm. So, and he is also going to motivate you all. This is going to be your greatest day of transformation, I hope, for the 2017. And to introduce about Akhilesh Raghavendra Garu, sir is a best motivational speaker, a master key I can say, and also IAS trainer also. He has lost his IAS because of 12 marks. So now he has taken up the step. He is proving that failure is the stepping stone of success, and with that failure he is going to the heights, and he is transforming the lives of many people as IAS and IPS. Sir is one of the great IAS student is Miss Agurati Pallavi. She is a Karnataka IAS officer. She is a very dedicated officer. Such very much dedicated officers have been transformed by Mr. Akhilesh Raghavendra Garu, and I hope he will be an inspiration for your life also to be IAS aspirants. And I hope all the aspirants may, all of you may go to different states of our nation and may transform our country. And we will also make the dream of India 2020 as real by Sir's hope. And sir is not only a motivational speaker, but he is also, as our principal sir said, he is also a very dedicated servant to the nation. He has started a foundation called Akhilesh Raghavendra Foundation, which is serving many people. And the most important thing which I would like to share you today is there are many motivational speakers in our nation. They always try for the remuneration and speak to students. But sir has come without any remuneration to us. So please utilize the opportunity. Each and every word, each and every spell of sir is a magical spell. He is, I can say, sir's మాటే మంత్రం అని చెప్తారు కదా, సార్ ప్రతి ఒక్క మాట మంత్రమే అవుతుంది. సార్ మొదలు పెట్టే స్పీచ్ తన అమ్మ గురించి మొదలు పెడతారు, తన గురువు గురించి మొదలు పెడతారు. అలాగే మనం కూడా సార్ని ఆదేశంగా తీసుకొని మనం కూడా మన అమ్మల్ని గురువుల్ని ఎత్తులకి తీసుకెళ్దామని ఆశిస్తూ లెట్ మీ ఇన్వైట్ మిస్టర్ ఆకేలా రాఘవేంద్ర సార్ గారు. నాకు చదువు చెప్పిన మా టీచర్లకి, లెక్చరర్లకి నమస్కారం. నా గురువు గారైన శ్రీ సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారికి, శ్రీ కన్నికేళ్ల భరణి గారికి నమస్కారం. ఇవాళ నిజాం కాలేజీలో ప్లేస్మెంట్ సెల్, అదేవిధంగా రిజిస్టర్ ఈ ప్రోగ్రాంకి నిజానికి నేను ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు వచ్చే పరిస్థితి కానీ, ముఖ్యంగా వచ్చే మూర్తి కానీ లేదు, బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్. నిన్న మొన్న వరంగల్, సంగారెడ్డి తిరిగి ఇప్పుడు ఒక 2-3 గంటల్లో ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాలి. నేను ముందేమో తిరుపతి వెళ్ళాలనుకున్నాను, ముంబై వెళ్తున్నాను. ఇలాంటి ఒక షెడ్యూల్లో రాకూడదు అని
మైండ్లో డిసైడ్ అయ్యాను. కానీ నేను ఎవరు రాకుండా ఉంటే మాత్రం నేను మిస్ అయ్యి ఉండేవాడిని. మీరు కాదు, నేను మిస్ అయ్యి ఉండేవాడిని. నాకు లోతుల్లో చెప్తున్నాను, నేను మిస్ అయ్యి ఉండేవాడిని. ప్రిన్సిపాల్ గారైన రెహమాన్ గారికి, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ గారైన బాలబ్రహ్మచారి గారికి, ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఆఫీసర్ మురళీధర్ రెడ్డి గారికి, నా కో స్పీకర్ సునీత రాజేశ్వరి గారికి, శరత్ బాబు, ఇతర ఎవరైతే కార్యకర్తలు ఉన్నారో అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. నేను ఎంతసేపు మాట్లాడాలని అడిగాను. వాళ్ళు మర్యాద కొద్ది మీ ఇష్టం సార్ అన్నారు. మీ ఇష్టం సార్ అన్నారు కదా అని చెప్పి నేను ఈవినింగ్ 5 వరకు మాట్లాడితే నా మర్యాద పోతుంది. అందుకు ఏం చేస్తానంటే, మీకు వెళ్ళడానికి ఓపిక పోయేంత వరకు నేను మాట్లాడతాను. నాకు మాట్లాడటానికి సాయంత్రం కాదు, 5 రోజులు కాదు, 50 రోజులు కాదు, వరుసగా మాట్లాడడానికి నాకు ఓపిక ఉంది. ఎందుకంటే మీతో మాట్లాడితే, మీతో అంటే మనతో మాట్లాడితే, మనతో అంటే మనలాంటి యూత్తో మాట్లాడితే ఆ కిక్కే వేరు. కాబట్టి మీతో మాట్లాడితే నాకు ఎనర్జీ వస్తుంది. అందరికీ తెలుగు అర్థమవుతుందండి? తెలుగు అర్థం కాకపోయినా నేను తెలుగులోనే మాట్లాడగలను. If I speak in English, I can't open my heart. If I speak in English, I can give only the message. Please excuse me if any person is not able to understand Telugu, but let me give a chance to have a mother tongue where I can connect my heart to your heart. Appudu in between the speech, if there are valid points, I can speak in English also. బట్ లెట్ మీ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు. ఎందుకంటే తెలుగులో మాట్లాడితే దీంతో వస్తుంది ఎలాంటి పదాలు కానీ ఎప్పుడు వచ్చేవాడు కాదని అప్పుడు దీంతో లేదా పదాలు మా యూత్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. ఆ లాంగ్వేజ్ కరెక్ట్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది, అంతకంటే ఏం కాదు. ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ ఆఫీసర్ ఇందాక ఒక మాట అన్నారు, మేము ఈసారి ఆపర్చునిటీస్ ఇది ఇవ్వలేకపోయాము అని. కానీ నిజానికి మీరు ఏమి అనుకోనంటే, ఇక్కడ ఉన్న ఎవరైతే కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో, మీరు ఏ కాలంలో పుణ్యం చేసుకుంటే ఈ కాలంలో పుట్టారు. 2017లో మీరు కాలేజీకి రావడం అనేది మీరు చేసుకున్న అదృష్టం. దాదాపుగా ఒక 30 సంవత్సరాల కిందటం, 20 సంవత్సరాల కిందటం, 40 సంవత్సరాల కిందటం, అంతెందుకు 10 సంవత్సరాల కిందట, అంతెందుకు 5 సంవత్సరాల కిందట ఇన్ని ఆపర్చునిటీస్ లేవు, ఇన్ని అవకాశాలు లేవు. ఇక్కడ ఉన్న దేశం 30లో, 40లో, 50లో ఉన్న మాలాంటి వాళ్ళం. నేను 1994లో డిగ్రీ పూర్తి చేశాను. 1974లో పుట్టాను. ఒక పుస్తకం చదవాలి అంటే లైబ్రరీకి వెళ్ళాలి. ఒక కాలేజీకి వెళ్ళాలి అంటే 60 కిలోమీటర్లు, 30 కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి. ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ తెచ్చుకోవాలి, ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకోవాలి అంటే ఎంతో కష్టపడాలి. రోడ్లు ఉండేవి కావు, స్ట్రీట్ లైట్స్ ఉండేవి కావు, ఇళ్లలో కరెంటు ఉండేది కాదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కాలేజీలో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉండేవి కావు. ఉన్నా ఏవో మామూలుగా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అవుతుండేవి, కానీ ప్లేస్మెంట్స్ అన్నట్టు ఉండేది కాదు. కెరీర్ గైడెన్స్ అంటూ ఉండేది కాదు. ఎలా చదువుకోవాలో చెప్పేవాడు లేడు. జాగ్రత్త, వెళ్ళకెలా పడతావో, ముళ్ళున్న ఆపదలో పడతావో అని చెప్పేవాడు లేడు. ఇవాళ మీకు ఎంత అదృష్టమో చూడండి. చెప్పడానికి ఇలాంటి ప్లేస్మెంట్స్ వెళ్తున్నాయి కాదు, అంత కూడా అక్కర్లేదు. ఇవాళ మీ చేతిలో ఒక సెల్ ఫోన్ ఉంటే మీరు ప్రపంచాన్ని ఏలవచ్చు. ఇవాళ ఏది కావాలని ఈ సెల్ ఫోన్ చెప్తుంది. అమెరికాలో విస్కాన్సిన్ యూనివర్సిటీలో, కార్నెల్ యూనివర్సిటీలో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో, ఈ క్షణం ఏం జరుగుతుందో తెలియాలంటే మీ చేతిలో సెల్ ఫోన్ చెప్తుంది. ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ పుస్తకమైనా మీకు కావాలి అంటే అది ఎవరు రాసిన పుస్తకమైనా, ఎప్పుడో సోక్రటీస్ రాసిన పుస్తకం కావచ్చు, మొన్నటి ఏ అమర్త్య సేన్ రాసిన పుస్తకమో కావచ్చు, స్టీవ్ జాబ్స్ పుస్తకం కావచ్చు, అది మీకు కావాలంటే క్షణంలో ఇది కనుక మీ చేతిలో ఉంటే మీ బుర్రలోకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ తరంలో పుట్టినందుకు ఇంకా మీకు ఎవరో ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటున్నారు అంటే, ఇంకా ఎవరో ప్లేస్మెంట్ మేము ఇవ్వలేకపోతున్నాం అని పేరెంట్స్ ఏమో మీకోసం కష్టపడిపోయి, ఇక్కడేమో ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అయితే ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్లు ఈ ఏడాది మేము సరిగ్గా రిజల్ట్ ఇవ్వలేకపోయాం, లేదా వీ హావ్ ప్రొడ్యూసర్ సో మెనీ రిజల్ట్స్ అని చెప్పడం అనేది నా దృష్టిలో తప్పు. నీకు ఇవ్వాల్సిన ఆపర్చునిటీస్ తప్పు చాలా అర్థం చేసుకోవడం. ఇవాళ నువ్వు ఎదగగలవు, నువ్వు ఎంతైనా గొప్పవాడివి కాగలవు అనుకుంటే ఒక ఐడియా
జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది. ఇంతింతై వడుంతై మరియు దానంతై అబో వీధిపైనంతై తొలిద మండలాగ్రమణకవంతై అన్నట్టుగా నువ్వు ఎంత ఎత్తుకైనా ఎత్తగలవు. ఇవాళ నీకు ఉద్యోగం రాలేదు అంటే, ఇవాళ నువ్వు డబ్బులు సంపాదించడం లేదంటే, ఇవాళ నీకు ఒక జాబ్ కానీ ఒక కెరీర్ కానీ డెవలప్ అవ్వలేదు అంటే, అంతెందుకు నువ్వు డిగ్రీ చదువుతుండగానే పీజీ చదువుతుండగానే ఇన్కమ్ సోర్స్ ఆలోచించలేదు అంటే, నువ్వు డిగ్రీ అయిన తర్వాత పీజీ అయిన తర్వాత ఇంకా ఎవరు వచ్చారు ఏదో చేస్తారు నువ్వు ఎవరి మీద వెయిట్ చేస్తున్నావు అంటే, ఇన్ఫోసిస్ జెన్పాక్ IBM మరొకరా, IAS గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 మరొకరా అని నువ్వు ఎదురు చూస్తున్నావు అంటే నువ్వు ఈ కాలపు పిల్లవాడివి కావు, ఈ కాలపు అమ్మాయివి కావు అని అర్థం. ఈ కాలపు అమ్మాయి అయితే కనుక ఎలా డిఫరెంట్గా థింక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది ఎలాగో చెబుతూ మిగిలిన విషయాలు చెప్పడమే వాడు నా ఉద్దేశం. అందులో మొట్టమొదటిగా దయచేసి హ్యావ్ సమ్ ఎయిమ్, ఏదో ఒక ఎయిమ్ పెట్టుకోండి. వీలైతే ఆ ఎయిమ్ చాలా ఎత్తుగా ఉండేలా చూసుకోండి. చూడడం ఎలాగో జరిగితే నేల మీద ఉన్న చీమను చూడవచ్చు, ఆకాశంలో ఉన్న నక్షత్రాన్ని చూడవచ్చు అంటారు స్వామి వివేకానంద. చూడండి, ఆకాశాన్ని చూడండి. హ్యావ్ సమ్ ఎయిమ్. 30 ఏళ్ళ వరకు 40 ఏళ్ళ వరకు 25 ఏళ్ళు 26 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి ధర్మబద్ధంగా అంటే మీకు తెలిసి చెప్పాల్సి వస్తుంది, లేని బాగా డబ్బులు సంపాదించాలని డిసైడ్ అవ్వండి. డబ్బు జబ్బు పట్టకూడదు, కానీ డబ్బు వదులుకోవడం కూడా ఓ జబ్బే, అర్థం చేసుకోండి. అందులోనూ ఇవాళ ఆపర్చునిటీస్ పెరిగాయి. ఇంట్లో కూర్చుని కూడా అవసరమైతే జాబ్ సంపాదించుకునేంత అవకాశాలు ఇవాళ మార్కెట్లో ఉన్నాయి. 1990లో ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇవాళ 2017లో మనం ఉన్నామంటే అర్థం దాదాపు 27 సంవత్సరాల కాలంలో ఇవాళ మీకు ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ ఎన్ని కావు, ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకోండి. ఒక ఎయిమ్ పెట్టుకోండి. నేను ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నానో చేయడం. మీకు ఇంకా మామూలు అర్థమయ్యే భాష చెప్పాలి అంటే, మనకి అర్థమయ్యే భాష చెప్పాలి అంటే, బహుశా మీరు సినిమా పేరు నాకు గుర్తులేదు, కానీ ప్రకాష్ రాజు లిఫ్ట్లోంచి వస్తాడు, ఇక్కడ ఎవడు బద్రీరాజు ఎవరిక్కడ అని అంటాడు. అప్పుడు వీడు అంటాడు, నేను నందు అంటే, నువ్వు నందు అయితే నేను బద్రి అంటాడు. ఆ సినిమా పేరు నాకు గుర్తులేదు, అది సినిమా పేరు కాబట్టి బద్రి. హీరో హీరోయిన్ అమిషా పటేల్ పేరు సహాయంగా దేశాయి ఎవరు ఉన్న అమ్మాయి ఉందండి. అక్కడ ఒక మాట అంటాడు. అంత అయిపోయిన తర్వాత ఫైటింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వెనక్కి వెళ్తూ లిఫ్ట్లోకి వెళ్తూ ఒక మాట అంటాడు. ఏమనంటే, రిపీట్ అవుతుంది, రిపీట్ అవ్వద్దు, రిపీట్ అయితే ఏం చేస్తారు రాజు లేదు అంటాడు. అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ మాట అంటాడు, రిపీట్ బుద్ధి ఏం చేస్తావో ముందే డిసైడ్ చేసుకో అంటాడు. నేను అంటాను, రిపీట్ బుద్ధి మీ అమ్మ, మీ నాన్న, మీ తాత, మీ ముత్తాత మిడిల్ క్లాస్ లో ఉన్నారు, నువ్వు కూడా మిడిల్ క్లాస్ లోనే ఉంటావు. రిపీట్ బుద్ధి ఆలోచించుకో. మీ తాత ముత్తాత అందరూ కూడా చిన్న ఉన్నారు, నువ్వు కూడా చిన్న ఇంట్లోనే ఉండాల్సి ఉంటుంది. రిపీట్ బుద్ధిని అర్థం చేసుకో. చాలీ జీతంతో మామూలు బతుకులతోటి నీ పొట్ట నువ్వే పోషించుకోలేక, నీ వల్ల నలుగురికి ఉపయోగం కాలేక ఒకనొక మామూలు పారసైట్ బతుకులో బతకాల్సి వస్తుంది. రిపీట్ అవుతుంది తమ్ముడు చెల్లాయి, అర్థం చేసుకో. అందుకనే బిగ్గర ఏం పెట్టుకోండి, హైయెస్ట్ ఏం పెట్టుకోండి. ఇవాళ మీకు మీ స్కిల్స్ కి, మీ టాలెంట్స్ కి ఎంత బెస్ట్ పాసిబుల్ కెరీర్ ఉందో దాన్ని ఆలోచించే ప్రయత్నం చేయండి. దానికోసం పెద్దలు కలవండి, దానికోసం ఇంటర్నెట్ బ్రౌజ్ చేయండి, దానికోసం గూగులింగ్ చేయండి, దానికోసం ఎవరిలో కావాలంటే వాళ్ళతో కన్సల్ట్ చేయండి. ఇవాళ మళ్ళీ దాన్ని చెప్పినట్టుగానే దయచేసి నువ్వు ఏదో కెరీర్ ఎంచుకో. అది ఏంటి అనేది నీ ఇష్టం. IAS, IPS, గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, బ్యాంకింగ్, లేకపోతే LIC, లేకపోతే ప్రైవేట్ సెక్టారా. ప్రైవేట్ సెక్టార్లో మరి PPO మరొకట స్కైజ్ లిమిట్. నీ ఇష్టం. బట్ ఏదో మాకు అవ్వాలనుకో. ఇంకోటి కూడా చెప్తాను, దయచేసి మళ్ళీ చెప్తాను. అసలు ఏమంటూ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే, మనిషి అనేవాడికి ఉంటుంది. మనిషికి మాత్రమే ఉంటుంది. ఏదైనా ఇంటి పక్క వెళ్ళిపోతారు, కుక్కను దాన్ని పిలిచి కుక్కని ఏమేంటి అడగండి చెప్పలేదు పాపం.
ఒక కుక్కకి ఏమి ఉండదు, ఒక జంతువు ఏమి ఉండదు. ఎప్పుడో పాత రాతి యుగాల కాలంలో కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల కింద పుట్టిన మానవుడు, బట్టలు లేకుండా ఉన్న మానవుడు, మామూలుగా ఉన్న మానవుడు ఆ రోజు అలాగే ఉన్నాడు. అప్పుడు కూడా జంతువులు అలాగే ఉన్నాయి. ఇవాటికి జంతువులు అలా ఉన్నాయి. కానీ మనం మాత్రం ఎదుగుతున్నాం, ఇళ్ళు కట్టుకుంటున్నాం, బిల్డింగ్లు కట్టుకుంటున్నాం, ఫ్లైఓవర్లు కట్టుకుంటున్నాం, మెట్రోలు కట్టుకుంటున్నాం, ల్యాండ్ లైన్ కనుక్కున్నాం, తర్వాత సెల్ ఫోన్ కనుక్కున్నాం, కెమెరా కనుక్కున్నాం, మళ్ళీ ఇందులో కెమెరా పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ నుంచి ఎప్పుడు అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడటం మాత్రమే కాకుండా మనం పిక్స్ పంపిస్తున్నాం. అబ్బా, ఎంత టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ చేయాలో అంత టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ చేశాం. ఒక 2 ఏళ్ల కిందట నేను మాట్లాడుతున్నాను. 2 ఏళ్ల కిందట ఇదే హైదరాబాద్ లో ఎక్కడి నుంచి ఇంకో చోటకి వెళ్ళాలి అంటే ఆటో పట్టుకునేవాళ్ళం. ఇవాళ ఒక ఓలా క్యాబ్ యాప్ కనుక వేసుకుంటే వాడు వస్తాడు, ఊబర్ వస్తాడు, ఊబర్ పక్కన వేరు ఇంకొకడు వస్తాడు. వన్ థింగ్ ఈజ్ ష్యూర్, టెక్నాలజీ వాళ్ళ నీ చేతిలో ఉంది. మారుతుంది కాలం, మారుతున్న కాలంతో నువ్వు కూడా మారుతుంది ప్రపంచంతో నువ్వు కూడా మారడం మొదలుపెట్టు. ఇవాళ వస్తున్న కొత్త టెక్నాలజీస్ ని కొత్త వాటిని అందిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం చెయ్యి. ఇదే సెల్ ఫోన్ ఎలాగైనా వాడవచ్చు. అందరి దగ్గర సెల్ ఫోన్లు ఉంటాయి. ఒక ఈవినింగ్ పూట మీరు ఇలాంటి సెమినార్లు విన్న తర్వాత రోమాంచితమై సాయంత్రం ఏదో చేయాలి తప్పనతో ఇక్కడ నుంచి అవసరం వదిలేస్తే చాలు, ఏదో చేయాలి తప్పనతో మీరు వెళ్తారు. మీరు ఈవినింగ్ వెళ్ళేసరికి అక్కడ సెల్ ఫోన్ అలా పెట్టుకుని ఉంటారు. చదవడం మొదలు పెట్టేసరికి సెల్ ఫోన్ లోకం అవుతుంది. తర్వాత కొంచెం మెసేజ్ వస్తుంది, హాయ్. ఇవన్నీ నేను చూస్తాను. 30 రూపాయలు వేసుకుంటే 3000 మెసేజ్లు ఫ్రీగా ఇస్తాడు వాడు. ఈ మధ్యన వాట్సాప్ వైఫై వచ్చిన తర్వాత అది కూడా అవసరం లేదు. నువ్వు మళ్ళీ అన్ని మెసేజ్ రిప్లై ఇస్తావు, హలో. అవసరం నుంచి ఏం చేస్తున్నావు, నీకు ఏం చెప్పాలంటే, నేను ఇవాళ జనవరి 27వ తారీఖున భారతదేశానికి రిపబ్లిక్ దినోత్సవం జరిగిన మరునాడు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఈ కాలేజీ ప్రాంగణంలోకి వస్తుంటే నేను పులకించిపోయానండి. నిజాం కాలేజీలో నేను వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఇవాళ రావడానికి ఉన్న నా మార్నింగ్ ఫ్లైట్ నుంచి మధ్యాహ్నం ఫ్లైట్కి షిఫ్ట్ చేసుకోవడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ నిజాం కాలేజీ కావడం. ఇంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఈ కాలేజీ ప్రాంగణంలో వేస్ట్ అంటే ముత్యపు చెప్ప. సంస్కృతంలో భక్తుడు వారి అద్భుతమైన సుభాషితం చెప్తాడు. నీటి బిందువుని కనుక కాల్చిన ఇరుము మీద పడితే ఆ నీటి బిందువు ఆవిరైపోతుంది. అదే నీటి బిందువు తామరాకు మీద పడితే ముత్యంలా ప్రకాశిస్తుంది. అదే నీటి బిందువు ముత్యపు చెప్పలో పడితే ముత్యమే అవుతుంది. ఇవాళ అలాంటి నీటి బిందువులు మీరు ముత్యాలు కాబోతున్న ముత్యాలు మీరు ఆ ముత్యపు చెప్పే సాక్ష్యం. అలాంటి ఒక రోజున ఒక మంచి ప్రోగ్రాంకి వెళ్ళాను నేను. చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు అందరూ. అందరూ విని ఎలా అయితే చదువుకోవాలనుకుంటున్నాను అని నువ్వు మెసేజ్ పెట్టాలనుకుంటావు. ఇందాక వచ్చిన మెసేజ్కి ఏం చేస్తున్నావు అంటే, నేను బాగా చదువుకోవాలనుకుంటున్నాను, ఇంగ్లీష్ డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, అసలు నేను ఈ భారతదేశంలో అతి గొప్ప వ్యక్తులుగా అవ్వాలనుకుంటున్నాను. 22 ఏళ్ళకి ఒక అద్భుతమైన 23 ఏళ్ళకి ఒక అద్భుతం నా గురించి పేపర్లో రాసేలాగా, నా సంతకం ఆటోగ్రాఫ్ అయ్యేలాగా నేను ఒకళ్ళ పక్కన నిలబడి ఫోటో తీయించుకోవడం కాకుండా నా పక్కన ఒక నిలబడి ఫోటో తీయించుకునే స్థాయికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. ఒకరి చరిత్ర నిజమని కాదు, నా చరిత్ర ఇంకొకటి చదివే స్థాయికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. గూగులింగ్ చేస్తే నా పేరు వచ్చేలా చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇన్ని చెప్పాలనుకుంటావు. వాటి నుంచి వచ్చిన మెసేజ్కి ఇవేమీ చెప్పకుండా ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఏమీ చేయడం లేదు. వెంటనే అవును నుంచి వెళ్దామా అదే. అక్కడ ఒక బైక్ ఉంటుంది, ఆ బైక్ మీద పెద్ద సీట్ ఉంటుంది, దాని మీద నువ్వు కూర్చుంటావు, ముసుగు వేసుకుంటావు. మనసుకి, ఆత్మకి, మీ జ్ఞానానికి అన్నిటికీ ముసుగు వేసుకుని చక్కని బైక్ ఉంది అని హాయిగా అని సాగు పాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతావు. ఇప్పుడు బాగానే ఉంటుంది, ఎక్కిస్తుంది. కానీ 2 ఏళ్ల తర్వాత, 3 ఏళ్ల తర్వాత, 4 ఏళ్ల తర్వాత, 5 ఏళ్ల తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే జీవితం నాశనమైందనుకున్నప్పుడు మాత్రం కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు వస్తాయి. ఆ రోజున అమ్మ చెప్పిన మాట, ఆ రోజున నాన్న చెప్పిన మాట, ఆ రోజు నాన్నకి పెద్దలు చెప్పిన మాట విన్నలేదే అని బాధ కలుగుతుంది. కానీ అప్పటికే జరగాల్సిందా జరిగిపోతుంది. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే
ఇవాళే డిసైడ్ అవుతుంది కాదు, ఈ క్షణమే డిసైడ్ అవుతుంది. ఈ క్షణమే డిసైడ్ అవుతుంది. ఇవాళ 27. 27 అంటే 9. 9 అంటే అన్నింటిలోకెల్లా పెద్ద సంఖ్య. 9 దేంట్లోబడి గురించిన కూడా 9 వస్తుంది. అంత గొప్ప సంఖ్య, దాని నుంచి లేని సంఖ్య. ఏ డెసిమల్లో చూసినా కూడా 9 is the highest number. అంటే నువ్వు ఇవాళ హైయెస్ట్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళడానికి నీకే తెలియకుండా ఇవాళ ఇక్కడ కూర్చున్నావు అన్నమాట. అద్భుతాలు జరిగేటప్పుడు చెప్పినావు, జరిగిన తర్వాత ఎవరు గుర్తించాల్సిన అవసరం లేదు. అద్భుతాలు జరగడానికి ఇవాళ ఇది వేదిక అవుతోందన్నమాట. అందుకు ఒక ఎయిమ్ పెట్టుకో. ఆ ఎయిమ్తో పాటు కాస్త క్యారెక్టర్ కూడా బిల్డప్ చేసుకో. క్యారెక్టర్ అంటే మన వాళ్ళు ఏదో చెప్తానని చెప్పం. క్యారెక్టర్ అంటే నిన్ను నువ్వు గౌరవించుకోవడం. క్యారెక్టర్ అంటే నిన్ను ఇతరులు గౌరవించడం. సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్, సెల్ఫ్ ఇమేజ్. నువ్వు నడుస్తుంటే నలుగురు నీకే చూడాలి. అన్న నడిచొస్తే మా సన్న, నించుంటే మా సన్న, భర్త పెడితే మా సన్నట్టుగా, నువ్వు వెళ్తుంటే ఎవరిదో అన్నట్టుగా చూడాలి. నువ్వు వెళ్తుంటే ఎవరిమే అన్నట్టుగా చూడాలి. ఎవరిదో అని నలుగురు మాట్లాడుకోవాలి. వీలైతే మన బాబాయ్ గారి పిల్లలు, అత్త, అమ్మమ్మ, మావయ్య, పిన్ని, పక్కింటి వాళ్ళు, ఎదుటింటి వాళ్ళు కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ నువ్వు లేనప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలకి అరే ఇలా బతకాలరా, ఇలా బతుకు అని నీ పేరు చెప్తే అది జీవితానికి ధన్యత నేను భావిస్తాను. అలా ఎడగలరా దాన్ని చేస్తాను. నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకో. ఈ 6,000 రూపాయలు సెల్ ఫోన్ లేదా 60,000 రూపాయల సెల్ ఫోన్కి రోజు ఛార్జింగ్ పెడతావు కదా. ఇది కింద పడిపోతే ఎలాగలగలగా అయిపోతావు కదా. ఇది ఏదైనా చెప్తే సెల్ ఫోన్ అని ఆగిపోతావు కదా. ఇందులో మొబైల్ డేటా లేకపోతే డేటా సెందర్ పడిపోతావు కదా. ఒక్కసారి వైఫై ఆఫ్ అయిపోతే కనుక నీ ఏదో జీవితం కోల్పోయాడు. ఈ తొక్కలో సెల్ ఫోన్ ఇంతలా ప్రేమిస్తున్నప్పుడు దీనికన్నా మించిన అద్భుతమైన శక్తి ఉంది కదా, అద్భుతమైన బాడీ ఉంది కదా, అద్భుతమైన ఆత్మ ఉంది కదా. మరి దీన్ని ఎంత ప్రేమించుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందులోనే అంత శక్తి ఉంటే నువ్వే అనే సినిమాలో ఎలా ఉంటుంది. తాజ్మహల్ని నాలాంటి కుర్రాడిని కొండాన్ని పై చేయకు, కావాలంటే పక్కన నిలబడి ఫోటో తీయించుకో. ఇది క్యాప్ అంటే మనం ఎవరు కొనకూడదు. గూగుల్ కోసం గూగుల్ ఆఫీస్కి మనం వెళ్ళడం కాదు, జెన్పాక్ ఆఫీస్కి మనం వెళ్ళడం కాదు, వాళ్ళు మన దగ్గరికి రావాలి. వచ్చా అలాంటి ఉదాహరణ చెప్పడానికి ఒక అవకాశాలు లేకపోవచ్చు, అలాంటి చరిత్రలు ఉన్నాయి. ఇది జాబ్ అనుకుంటే నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే, ఈ స్టేజ్లో ఉంటే అప్పుడు నువ్వు జాబ్ కోసం వెయిట్ చేసినట్టు లెక్క. అదే నువ్వు ఇంతలో ఉంటే జాబ్ నీ కోసం వెయిట్ చేసినట్టు లెక్క. ఇంటర్వ్యూ కన్నా నువ్వు ఎందుకు, జాబ్ కన్నా నీ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకో. అప్పుడు కంపెనీలు నీ గుమ్మం చుట్టూ తిరుగుతాయి, నువ్వు కంపెనీల గుమ్మం చుట్టూ తిరగడము కాదు. అర్థం చేసుకో. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్కిల్స్ అంటాం మనం. టాలెంట్ వేరు, స్కిల్ వేరు. ఇక్కడున్న మనందరికీ టాలెంట్ ఉంటుంది. నా మాటకు వస్తే మీతో పాటు అనేక మందికి టాలెంట్ ఉంటుంది. కానీ టాలెంట్ సరిపోదు, స్కిల్ కూడా కావాలి. అసలు స్కిల్లే కావాలి, టాలెంట్ లేకపోయినా పర్లేదు. తేడా ఏంటి? నేను మీ ఇంటికి భోజనానికి వచ్చాననుకోండి, రాను కంగారు పడకుండా వచ్చాను. ఒక ప్లేట్ పెట్టారు, రైస్, ఇప్పుడు రైస్ వేశారు, 2 టమోటాలు, 2 ఆనియన్స్, 1 మిర్చి, 2 పొటాటోస్, ఇంకా అనేది పెట్టారు. ఇప్పుడు నేను తినగలనా దాన్ని? తినలేను. ఇప్పుడు దాన్నే తీసుకెళ్ళి, ఆ ఐటమ్స్ అన్నింటినీ తీసుకెళ్ళి, ఆ రా మెటీరియల్ని తీసుకెళ్ళి, ఆ ముడి సరుకుని తీసుకెళ్ళి, తినడానికి అవకాశం లేని దాన్ని తీసుకెళ్ళి మనం కనుక ఏ కుక్కర్లోనో పెడితే దాన్ని వెజిటబుల్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేస్తే అప్పుడు తినగలుగుతాం. రా మెటీరియల్ అనేది టాలెంట్ లాంటిది, వెజిటబుల్ ఫ్రైడ్ రైస్ అనేది స్కిల్ లాంటిది. నీ టాలెంట్ని స్కిల్గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుంటే ప్రపంచానికి ఉపయోగపడతావు, లేకపోతే ఉపయోగపడవు. కాబట్టి మన స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. వాటిలో ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ మ్యామ్ ఎలాగో చెప్తారు. వాటిలో కొన్ని స్కిల్స్ నాకు తెలిసినంత వరకు, నేను దాదాపు 16 సంవత్సరాలుగా ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో ఉన్న నేను
దాదాపు కొన్ని లక్షల మంది యూత్ని ఎక్కడో ఒక రూపంలో టచ్ చేసిన నేను నాకు గమనించిన విషయం ఏంటంటే ఇవాళ ఖచ్చితంగా 4 స్కిల్స్ కావాలి. 4 స్కిల్స్ తప్పనిసరి కావాలి. అందులో ఒకటి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్. దయచేసి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇవాళ మనం మాట్లాడేటప్పుడు అది లాంగ్వేజ్ ఏదైనప్పటికీ, హిందీ అయినా, ఇంగ్లీష్ అయినా, తెలుగు అయినా, ఏదైనప్పటికీ ఏ లాంగ్వేజ్ నువ్వు మాట్లాడుతున్నా ఆ లాంగ్వేజ్లో క్లారిటీ ఉండాలి. క్లారిటీ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. క్లారిటీతో పాటు అందులో కన్సైజ్నెస్ ఉండాలి. సంక్షిప్తంగా మాట్లాడగలగాలి, క్లుప్తంగా మాట్లాడగలగాలి. ఇంకా చెప్పాలంటే ఎంత మాట్లాడాలో అంతే మాట్లాడగలగాలి. ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు, తక్కువ మాట్లాడకూడదు. క్లారిటీ ఉండాలి, కన్సైజ్ అయి ఉండాలి. అన్నిటికన్నా మంచి కంటెంట్ ఉండాలి. ఏది మాట్లాడుతున్నావో ఎదుటి వ్యక్తి తెలియాలి. ఇన్ని ఉండగలగాలి. ఈ మూడిటితో పాటు కాంప్రహెన్సివ్నెస్ ఉండాలి. తెలియదు 4 సీన్ ఉన్నాయి. కంటెంట్ ఉండాలి, క్లారిటీ ఉండాలి, కన్సైజ్నెస్ ఉండాలి, అన్నిటికన్నా మంచి కాంప్రహెన్సివ్నెస్ ఉండాలి. అలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంగ్లీషా, హిందీయా, తెలుగా, మీరు ఏ ఎగ్జామ్కి వెళ్తున్నారు, ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నారు అనే దాన్ని బట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మాత్రం డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ నెగ్గాలో తెలియాలి, ఎక్కడ తగ్గాలో తెలియాలి. ఎప్పుడు నొక్కాలో, ఎప్పుడు చెక్కాలో, ఎప్పుడు తొక్కాలో, ఎప్పుడు మొక్కాలో, ఎప్పుడు నెగ్గాలో, ఎప్పుడు చిక్కాలో, ఎప్పుడు చెక్కాలో, ఎప్పుడు ఎక్కాలో తెలియాలి. ఇన్ని తెలియాలి మాట్లాడుతున్నప్పుడు. అప్పుడు ఇంటర్వ్యూ హాల్లోనూ ఉన్నప్పుడు కానీ, ఎక్కడైనా ఉన్నప్పుడు కానీ నువ్వు మాట్లాడుతుంటే నీకే చూడటం మొదలు పెడతారో దానికి అటెన్షన్ గ్రాబింగ్ అంటాం. అటెన్షన్ గ్రాబింగ్ లేకుంటే అప్పుడు నీకు వాల్యూ పెరుగుతుంది. నీకు వాల్యూ పెరిగితే శాలరీ పెరుగుతుంది, జాబ్ అవుతుంది. సింపుల్ లాజిక్. అది ఎక్కడుంది? కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో. ఎంత మాట్లాడాలో అంతే మాట్లాడాలి. ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు, తక్కువ మాట్లాడకూడదు. 1827 ఆ ప్రాంతంలో రష్యాలో ఒక వ్యక్తికి ఉరిశిక్ష వేయాలని డిసైడ్ అయ్యారు. ఉరిశిక్ష వేయాలని డిసైడ్ అయితే అంతా రెడీ పెట్టారు, బ్లాక్ క్లాత్ వేశారు, రోప్ కట్టారు, కింద పెడల్, అది లాగితే వాడు కింద పడతాడు, వేటాడతాడు, చచ్చిపోతాడు. ఇది ప్రోగ్రామ్. రాజుగారు అక్కడ ఉన్నారు, సైన్యాధ్యక్షులు ఇక్కడ ఉన్నారు, అందరూ రెడీగా ఉన్నారు. వాడికి ఉరిశిక్ష. తీరా చూస్తే వాడు ఇలా పెడల్ లాగారు, వాడు కింద పడ్డాడు. కానీ విచిత్రం ఏంటంటే తాడు తెగిపోయింది. తాడు తెగిపోతుంది, కింద పడ్డాడు అంటే చావలేదు. అంటే వాడికి దేవుడు క్షమాపేక్ష పెట్టాడు అని వదిలేయండి రా అన్నారు రాజుగారు. బ్లాక్ క్లాత్ తీశారు, రోప్ తీశారు, షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి గో హెడ్ బతికావు పోరా అన్నారు. అప్పుడు వాడు ఏమన్నది? థ్యాంక్స్ అన్నారు, లేదా విత్ ప్లెజర్ అన్నారు, లేదా గాడ్స్ గ్రేస్ అన్నారు. ఇవేమి అనకుండా ఏమన్నాడంటే, మీ రష్యన్స్కి తాడు తయారు చేయడం కూడా చేస్తారు, మీ బతుకు తాగలయ్య, ఈ మాత్రం ఉరియడం కూడా చేత కదా అని వెళ్ళిపోయాడు. ఆయన పిలిచి మళ్ళీ నిలబెట్టి ఈసారి బాగా తీసుకొచ్చి వాడికి వేసారు, చంపేశారు. ఇది చరిత్రలో నిజంగా జరిగింది. ఎక్కడ మాట్లాడాలో అక్కడ మాట్లాడు. అలాగే మాట్లాడింది ఏదైనా అన్ని పాయింట్లు ఒక సెంటెన్స్ లో లాగలగాలి. ఒక వ్యక్తికి కళ్ళు లేవు, 30 ఏళ్ళకి పోతాడని శాపం. ఆరోగ్యం లేదు, పెళ్లి కాలేదు, పైగా అనారోగ్యము, అన్నిటికన్నా మించి అతని జీవితంలో డబ్బులు లేవు. అన్ని సకల లక్షణాలు వాడికి ఉన్నాయి. 5 శాపాలు లాంటిది. దేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. నీకు ఏ వరం కావాలో కోరుకో, కానీ ఒక వరం ఇస్తాను అన్నాడు. కళ్ళు రావాలి అంటే వచ్చేస్తాయి, కానీ 30 ఏళ్ళకే పోతాడు, మిగతా జబ్బులు అలాగే ఉంటాయి. పోనీ కళ్ళు రావాలంటే ఆయుష్ ఉండాలంటే వస్తుంది, కానీ జీవితాంతం కళ్ళుండో పాపం ఏం చేయాలి అర్థం కాదు. పోనీ ఆరోగ్యం కావాలంటే ఆరోగ్యం వస్తుంది, కానీ 30 ఏళ్ళకే పోతుంది, కళ్ళుండో. ఎలా చూసుకున్నా కానీ ఏదో ఒక వరం వల్ల ఉన్నా ఒకటే, లేకపోయినా ఒకటే. కానీ తెలివైన వాడు ఎప్పుడు కూడా అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఆలోచిస్తాడు. గుర్తుంచుకోండి, డబ్బులు సంపాదించాలి అనుకున్న ఒక కురవాడు ఈ దేశంలో ఎన్ని హోటల్స్ ఉన్నాయో చూసి అన్ని హోటల్స్కి సరిపడా ఒక వెబ్సైట్ తయారు చేసి ఆ వెబ్సైట్ అన్నిటికీ ఆ వెబ్సైట్ తోటి హోటల్స్ అన్నింటినీ కనెక్ట్ చేసి ఏ హోటల్లోకి నువ్వు వెళ్ళాలని దగ్గర ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా వెళ్తే హోటల్ వాడి దగ్గర రూమ్ 1000 అయితే వీడి ద్వారా వెళ్తే 700 వేస్తాడు. నీకు 300 తగ్గుతుంది కాబట్టి నువ్వు ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా వెళ్తావు. కానీ ఆ హోటల్ వాడు ఆ వెబ్సైట్ వాడికి ఏమో 500కి వేస్తాడు. అంటే 300 మీకు లాభం, 200 వెబ్సైట్ వాడికి లాభం. హోటల్ వాడికి ఏమో బిజినెస్ గ్యారంటీ కాబట్టి వాడికి 100% ఆక్యుపెన్సీ ఉంటుంది. ఒక ఐడియా,
జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది. ఆ ఐడియా ఇచ్చిన వాడి పేరు నితీష్ అగర్వాల్. 22 ఏళ్ల కుర్రాడు. బాగుండదని వాడు ఇప్పుడు ఒక $350 మిలియన్ సంపాదించాడు. ఇండియన్ కరెన్సీ చెప్పాలంటే 100 కోట్లు 200 కోట్లు ఉంటుందేమో. ఆ కాన్సెప్ట్ పేరు ఓయో రూమ్స్. బహుశా మీకు తెలుసో తెలియదు. ఓలా క్యాబ్స్ కావచ్చు, ఓయో రూమ్స్ కావచ్చు, ఊబర్ క్యాబ్స్ కావచ్చు, ఫేస్బుక్ కావచ్చు. మార్క్ జుకర్బర్గ్ అనే కుర్రవాడు తన రూముల్లో ఉన్న తన చుట్టూ ఉన్న మామూలు పిల్లల కోసం సరదాగా తయారు చేసిన ఒక సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సిస్టమ్ ఇవాళ దేశాన్ని ప్రపంచాన్ని ఊపేస్తుంది. కోట్లు సంపాదించాలి చేస్తుంది. ఒక ఐడియా జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది. ఐడియాలతో బతకండి. అందులో ఎంత అని చెప్తున్న వాడికి కూడా ఐడియా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే దేవుడిలో పనిచేద్దామని అడిగేది ఏంటంటే, దేవుడా నాకు ఒకటే వరం ఇవి. అదేంటంటే నా 90 ఏళ్ల వయసులో బంగారు ఉయ్యాల మీద నేను అలా ఊగుతూ ఉండగా నా 6 ఏళ్ల మనవడు అక్కడ ఆడుకుంటూ ఉండగా నేను వాడిని చూస్తూ ఉండగా నాకు ఆనందం కలిగి ఒక వరం ఇవ్వు స్వామి అన్నాడు. బహుశా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇందులో అన్నీ కవర్ అయ్యి 90 ఏళ్ళు అన్నాడు కాబట్టి ఆయుష్, బంగారు పొయ్యాలన్నాడు కాబట్టి డబ్బు, మనవడు అన్నాడు కాబట్టి పెళ్లి, కళ్ళు చూడటం అన్నాడు కాబట్టి 90 ఏళ్ళ దాకా నవ్వుతూ అన్నాడు కాబట్టి ఆరోగ్యం. ఒక మాటతో ఒక వాక్యంతో 5 పాయింట్లు చెప్పగలిగాడు. అలా చెప్పగలగాలి. మీరు అలాంటి ఒక కాంప్రహెన్సివ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోండి. ఇంకా రెండవ స్కిల్ లీడర్షిప్ స్కిల్స్. ఇవాళ లీడర్స్ కావాలి. ఇవాళ దయచేసి మళ్ళీ చెప్తున్నాను, నలుగురిని మీరు లీడ్ చేయగలిగిన కెపాసిటీ తెచ్చుకోండి. మీ క్లాస్లో నలుగురిని మాట వినేలా చేసుకోండి. వినేలా చేసుకోండి అంటే నా ఉద్దేశం వాడికి బిస్కెట్ చేయమని కాదు, లేకపోతే దందా చేయమని కాదు. మీ క్యారెక్టర్ తోటి, మీ పర్సనాలిటీ తోటి, మీ డ్రెస్సింగ్ తోటి, మీ అడ్రస్సింగ్ తోటి వాళ్ళని ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం మాత్రం చేయండి. అట్రాక్ట్ చేసే ప్రయత్నం మాత్రం చేయండి. మీ మాట వినే ప్రయత్నం మాత్రం చేయండి. ఖచ్చితంగా చెప్పగల విషయం. ఇక్కడ మామూలుగా అయితే అవసరం లేదు, కానీ డ్రెస్సింగ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎక్కువగా డ్రెస్సింగ్స్ అంటే నా ఉద్దేశం ఏదో ఆర్థోడాక్స్, అనార్థోడాక్స్, మోడర్న్ అది కాదు నా ఉద్దేశం. హ్యావ్ యువర్ ఓన్ సింబల్ బ్రాండింగ్. ఇంకా చెప్పాలంటే నేను దాదాపుగా ఇదే డ్రెస్ 2003 జూన్ 24 నుంచి షూ, జీన్స్ ప్యాంట్, ఒకటి కుర్తా, గడ్డం, కళ్ళజోడు, ఇదే డ్రెస్ దాదాపుగా గత 13 ఏళ్ళు వేస్తున్నాను. ఇదే తన ఉత్తకుండా ఏం చేస్తున్నాను. నా ఉద్దేశం అది కాదు. ఒక బ్రాండ్. హ్యావ్ యువర్ ఓన్ బ్రాండ్. అది మాట తీరులో కనిపించాలి, అది లీడింగ్లో కనిపించాలి. నలుగురితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇలా మాట్లాడాలా అనిపించాలి. ప్రిన్సిపాల్ గారి రూమ్లో కానీ లేదా మీ సీనియర్ రూమ్లో కానీ ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు మీరు నడిచిన విధానం, మీరు కూర్చున్న విధానం, మీరు నిలబడిన విధానం, మీరు మాట్లాడిన విధానం ఒక కమాండింగ్గా ఉండాలి. ఎదుటి వ్యక్తికి సంథింగ్ చెప్పగలిగేటట్టుగా ఉండాలి. నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ 55% ఉంటుంది. కమ్యూనికేషన్లో నేను మాట్లాడుతున్నది 45% మీకు అర్థమయ్యేది, కానీ 55% ఉంటుంది. అందుకే వాటిలో మీరు ఎక్కడ మాట్లాడిన దాన్ని ఇవాళ లీడర్స్ కావాలి కంపెనీకి, దాన్ని టీమ్ లీడర్స్ అనే పదం వాడతాను. ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వెళ్తే రోజంతా పడుతుంది. బట్ టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీ మాత్రం మీకు వచ్చి తీరాల్సిందే. దాంతోపాటు వాళ్ళకి కావాల్సిన మరొకటి అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్. దయచేసి అబ్జర్వ్ చేయండి. దాన్ని ఎక్కువ చెప్పండి రిటెన్షన్ స్కిల్స్ అంటాం. మనం ముందు గుర్తుంచుకోండి, మెమరీని డెవలప్ చేసుకోండి. మెమరీ అంటే నాకు గుర్తున్నంత వరకు గంట కొట్టాలంటే ఇలాగా, కొట్టేయాలంటే ఇలాగా ఎలా ఉంటుందండి. ఏ సినిమాది? జులై సినిమా. ఐ థింక్ అల్లు అర్జున్ అంటే సూపర్ మంచి ఆ పాట మీద ఉంది. సత్యమూర్తి ఒక సినిమాలో, ఇది మీరు చెప్పలేదు నాకు తెలిసినంత వరకు, నాకే గుర్తులు చాలా రిమోట్ సినిమా పాత దగ్గర. ఒక హీరోయిన్ ఏమో బస్సులో వెళ్తుంటుంది, హీరో ఏమో గుర్రం మీద వెళ్తుంటాడు. మళ్ళీ హీరో ఏమో రామ్ చరణ్ తెలుసు, హీరోయిన్ ఏమో కాజల్. కాజల్కి బ్లాక్ చున్నీ, కరెక్ట్ అయ్యాం గమనించారు. నేను చూస్తే మీరు చూస్తే ఒక
సినిమాలో నేను హీరోయిన్ బస్ అనగానే మీకు 50% అర్థమైంది. అయినా నెక్స్ట్ ఏదో కౌన్ బెన్నగా కళ్ళు బదులుగా హెల్ప్ లైన్ వాడుకుందామని వెయిట్ చేశారు. ఆ తర్వాత నేను హీరో గుర్రం అనగానే క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఆ వెంటనే మీకు హీరో గుర్రం మీద హీరోయిన్ కాజల్ వాళ్ళ చేయగలిగేసరికి బ్లాక్ పిల్లి కాదు వైట్ పిల్లి ఎన్ని గుర్తొచ్చినాయో. మరి అంత అబ్జర్వేషన్ సినిమా మీద ఉన్నట్టుగా రేపున్న రోజున నాకు తెలిసి సునీత మ్యామ్ షుడ్ సే థింక్ ఎనీ ఇంటర్వ్యూ ఐ డోంట్ థింక్ సో. What is the film acted by Ramchandra and Kajal? I think you will not get such questions, I believe. I don't think so. The dialogue, Ilyana and the paid Ilyana and Allu Arjun acted in one film. Can you say that? I don't think so. Such questions you will get in, you will face in interview. I don't believe. అలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు రావు కదా. నీ సబ్జెక్ట్ గురించి అడుగుతాడు. నువ్వు చదువుతున్నదే హ్యుమానిటీస్ కావచ్చు, నువ్వు చదువుతున్నది ఏదో టెక్నికల్ కావచ్చు, నువ్వు చదువుతున్నది ఏదో ఆర్ట్స్ కావచ్చు, సైన్సెస్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు, నాన్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఎకనామిక్స్ కావచ్చు, ఫిజిక్స్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. బట్ అబ్జర్వేషన్ ఉందా లేదా అన్నది పాయింట్, రిటెన్షన్ ఉందా లేదా అన్నది పాయింట్. దాదాపు ఎప్పటికీ నా గుర్తు, నేను 1989 10th క్లాస్ అయ్యే సమయానికి హిందీ దాదాపుగా హిందీ నేను ఈ గ్రామర్ నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఈ వర్డ్కి హిందీ గ్రామర్కి సంబంధించి ने सामान्य आसन पूर्ण संदिग्ध भूतकालों में जब क्रिया सकर्म होते तब कर्ता के साथ नहीं आता है, जब कर्ता के साथ नहीं आता है तब क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होते ला बोल बोल सक चुक लगे चे क्रिया सकर्म होने पर उनके साथ नहीं आता है. అంటే దాదాపు 64 సూత్రాలు ఎప్పటికీ చెప్పగలను. ఎప్పుడో 30 సంవత్సరాల కింద జరిగింది. నేను ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఇప్పటికీ జాగ్రఫీ చెప్పగలను, ఇప్పటికీ ఫిజిక్స్ చెప్పగలను. అఫ్కోర్స్ అది ఎంఎస్సీ ఫిజిక్స్ కూడా చెప్పడం పెద్ద కష్టం కాదు. ఇప్పటికీ నేను ఎకనామిక్స్ చెప్పగలను, ఇప్పటికీ నేను జువాలజీ చెప్పగలను, బయాలజీ చెప్పగలను. నేను గర్వంగా చెప్పడం లేదు, దయచేసి నా పాయింట్ అది కాదు. చదివేటప్పుడు నేను ఎలా చదువుతానంటే దీన్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి నన్ను నేను మర్చిపోయి పుస్తకంలోకి వెళ్ళి అలా నన్ను పుస్తకాన్ని ప్రేమించుకుంటూ అలా 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 మొదటి కాన్షియస్ ప్లేన్లో ఉంటాను, దాన్ని జాగ్రత్త అవస్థ అంటారు. ఆ తర్వాత కొద్దిగా సబ్కాన్షియస్ మైండ్లోకి వెళ్తాను, దాన్నేమో స్వప్నావస్థ అంటారు. అక్కడి నుంచి నేను ఇంకొంచెం అన్కాన్షియస్ మైండ్లోకి వెళ్తాను, దాన్నేమో సుషుప్నావస్థ అంటారు. అలా నన్ను నేను మర్చిపోయి నా పుస్తకంలోకి లీనమైపోతుండే. నాకు అప్పుడు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్స్ గుర్తొస్తాయి, ఇండియన్ జాగ్రఫీ గుర్తొస్తుంది, మిసిసిపి నది గురించి గుర్తొస్తుంది, 1857 రివోల్ట్ గురించి గుర్తొస్తుంది, ఈ ఆర్గానిక్ ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ గుర్తొస్తుంది, న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ గుర్తొస్తుంది, జువాలజీ గుర్తొస్తుంది, మొత్తం అన్నీ గుర్తొస్తాయి. అందుకే ఇవాళ నేను దాదాపుగా న్యూమరాలజీ, నేమియాలజీ, ఫేషియాలజీ, పామిస్ట్రీ, ఆస్ట్రాలజీ దాదాపు ఒక 10-15 సబ్జెక్టులు అలవోకగా చదివాను, చెప్పగలుగుతున్నాను. కారణం గొప్పగా చెప్పడం లేదు, పాతకాలంలో పుట్టిన ముసలోని నాకే ఇంత టాలెంట్ ఉంటే కలం తొక్కే తరంగాలు, మదం పట్టిన మతంగాలు, విషం కక్కే ప్రసంగాలు, కవీని పాటలు, వలయడించల విధంగాలు, విలయ సాగర తరంగాలు, యుద్ధగుంజ మృదంగాలు, కవీని పాటలు, కవీని కల కలం మంగళ కలకాలలో కరిగిపోతుంది, కలిసిపోతుంది, కలవాకలే కదిలిపోతుంది, అచింత్యం అభేయం అమోఘం క్షణికమై శాశ్వతమైన దివ్యానుభవం నాకు చదువుతుంటే వస్తుంది, మీతో మాట్లాడుతుంటే వస్తుంది, నాకు మీతో మాట్లాడుతుంటే ఎనర్జీ వస్తుంది, నాకు మీతో ఇంకా మాట్లాడాలనే ప్రేమ కలుగుతుంది, అభిమానం కలుగుతుంది. సరస్వతీదేవి నాకు ఇచ్చిన ఒక అద్భుతమైన వాక్కుని మీ దాకా అయిపోగలుగుతున్నందుకు పులకించిపోతున్నారు. ముసలోని నేనేంత పులకించిపోతే నవయవ్వనంలో నన్ను జీవితంలో స్థిరపడిపోయిన మాకే మీ పట్ల ఎంత తపనుంటే, జీవితంలో స్థిరపడిపోయిన మాకే మీకోసం తప్పిస్తుంటే, జీవితంలో ఒక స్థాయికి వెళ్ళిన అమ్మా నాన్న మీకోసం తప్పిస్తుంటే, మీకోసం టీవీ ఛానల్ వాడు, మీకోసం యూట్యూబ్లో వాడు, మీకోసం మరొకరు ఏదో గుడ్ కంటెంట్ ఇవ్వాలని తప్పిస్తుంటే, కెరీర్ గైడెన్స్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఐస్టర్ నిజాం కాలేజ్ మరొకరు మీకోసం తప్పిస్తుంటే, తమ్ముళ్ళారా చల్లయ్యారా మీ పట్ల మీకు రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు అంటే అర్థం ఒక 5 ఏళ్ల తర్వాత 6 ఏళ్ల తర్వాత
మీకు ఒక అద్భుతమైన జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మీకు వచ్చిందన్న విషయం మురళీధర్ రెడ్డి గారికి నాకు తెలిసిన వెంటనే మీ ఇద్దరు పరిగెత్తుకుని వచ్చి మీ ఇంటి ముందు ఒక టెంట్ వేసుకుని January 27, 2017 ప్లేస్మెంట్ సెల్ నేను స్పీచ్ ఇవ్వడం వల్ల నీకు జాబ్ వచ్చేది నీ శాలరీలో మాకు కూడా వాటాయి అంటామా అంటే ఇస్తారా? అలా కాదు తిరిగేసి మీ ఎదురు సరదాగా అలా హాయిగా నెక్లెస్ మరో చోటుకు వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ ఒక అతను పౌవే 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 అని అమ్ముతుంటే అతను మా దగ్గర వచ్చి గుర్తుపెట్టారా సార్ అంటే ఏం సార్ నేను జనాలు 27 అంటే మీరు పెట్టుకుని అరే ఇలా అయిపోయామో ఏమైంది ఏం చెప్పంటారు సార్? కాలేజీ డేస్ లోనేమో చదవడం మానేసి సబ్జెక్ట్ మీద కమాండ్ తెచ్చుకోవడం మానేసి ఇంగ్లీష్ డెవలప్ చేసుకోవడం మానేసి కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ చేసుకోవడం మానేసి ఇంటర్నెట్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం మానేసి లీడర్షిప్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం మానేసి అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం మానేసి బతుకుని బస్టాండ్ చేసుకుని ఏం లేదు, బెస్ట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ లేదు, బెస్ట్ బిహేవియర్ లేదు, బెస్ట్ కమ్యూనికేషన్ లేదు, నా పట్ల నాకే డిసిప్లిన్ లేదు, రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతకన్నా లేదు. అందుకని ఇలా అయిపోయింది సార్. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఢిల్లీ నుంచి ఢిల్లీ దాకా పల్లీలు ఎవరు అంటే నా ఉద్దేశం పల్లీలు కూడా తక్కువని కాదు, డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ మీద తెలిసిన వాడినే. బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ ష్యూర్, నువ్వు చిన్న సర్కిల్ అయితే ఇద్దరికి ఉపయోగపడగలవు, నువ్వు కాస్త పెద్ద సర్కిల్ అయితే 10 మందికి ఉపయోగపడగలవు, నువ్వు కనుక ఇంకా పెద్ద సర్కిల్ అయితే ప్రపంచానికి ఉపయోగపడగలవు. ఒక శ్రీనివాస రామానుజన్ 32 ఏళ్ళు మాత్రమే బతికిన ఈ జాతికి ఉపయోగపడే వ్యక్తి అయ్యాడు. ఒక థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్, ఒక ఐజాక్ న్యూటన్ ఈ దేశంలో అత్యంత మామూలు కులంలో పుట్టిన దళిత కులంలో పుట్టిన మామూలు కుర్రవాడు ఈ దేశ రాజ్యాంగ నిర్మాత అయినప్పుడు తమ్ముడు నువ్వెందుకు కాలేవు అర్థం చేసుకోవాలి. రామేశ్వరంలో అత్యంత మామూలు పిల్లవాడిగా పుట్టిన ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఈ దేశానికి మిస్సైల్ మ్యాన్ అయ్యాడు, ఈ దేశానికి రాష్ట్రపతి అయ్యాడు, మనిషి పథకాల చెప్పాడు. నువ్వెందుకు కాలేవు తమ్ముడు అర్థం చేసుకో. అలా అవ్వడానికి శక్తి నీలో ఉంది. దాన్ని అనవసరంగా విచ్ఛిన్నం చేసుకోకు, దాన్ని అనవసరంగా పాడు చేసుకోకు, దాన్ని అనవసరంగా వేస్ట్ చేసుకోకు. నీకు ఎనర్జీస్ని వాడుకో అని చెప్పడం నా ఉద్దేశం. చివరిగా 1 మినిట్ మాట్లాడతాం. 1938 అమెరికా ఒక పిల్లవాడు ఆడుకుంటున్నాడు చిన్న బాల్ తోటి. బాల్ అలా పక్కింటికి వెళ్ళింది. పక్కింటి ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మాట్లాడుకుంటున్నారు. వైఫ్ అంటుంది హస్బెండ్ తోటి. మామూలుగా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మాట్లాడుకుంటున్నారు అనేది సరైన పదం కాదు, పోట్లాడుకుంటున్నారు అది సరైన పదం. వాళ్ళు పోట్లాడుకుంటుంటే పెళ్ళం భర్తతో అందట. ఏమండి పక్కింటి కొన్నాడు చంద్రమండలం ఎక్కితే అప్పుడు మీరు నాతో మాట్లాడండి, అప్పుడు దగ్గరికి రండి, అంతవరకు ప్లీజ్ బీ ఏవే అందట. అప్పుడు 1938 చంద్రమండలం మీద మానవుడు ఎక్కిన సంవత్సరం 1969. అప్పటి వరకు ఎక్కలేదు. అంటే ఈమె చెప్పిన సమయానికి చంద్రమండలం మీద మానవుడు ఎక్కడ మనకు జరగలేదు, అది ఇంపాసిబుల్ అనుకున్నారు మానవులు. అందుకని మానవుడు చంద్రమండలం ఎక్కలేం, నువ్వు నా దగ్గరికి రావద్దు పోరా ప్రియా అందే. కానీ ఆ బాల్ తీసుకెళ్తున్న కుర్రవాడు ఆగి ఒక క్షణం పాటు పక్కింటి కుర్రవాడు చంద్రమండలం, పక్కింటి కుర్రవాడు నేనే ఓకే అని ఆ రోజు నుంచి ఆకాశం కేసి చూస్తూ చందమామకి చూస్తూ ఎప్పుడెక్కుతానా అని కోరిక మాత్రమే కాకుండా దాంతోపాటు సాధన చేసి దాంతోపాటు నాసాకి వెళ్ళి దాంతోపాటు అద్భుతంగా చెప్పి మొత్తం మీద 31 సంవత్సరాల పాటు కేవలం అప్పుడు 8 ఏళ్ల కుర్రవాడు, ఆ తర్వాత 31 సంవత్సరాల పాటు కేవలం చంద్రమండలం మీద అడుగు పెట్టాలి, పట్టురాదు, పట్టు విడిపెట్టకుండా పడి చచ్చడం లేదు అనుకుంటూ ఆ కుర్రవాడు ఎదిగాడు. 1969 జూలై 20వ తారీఖున ఆ కుర్రవాడు స్పేస్ షటిల్ అంటే చందమామ వైపుకి వెళ్ళే విమానంలోకి అదే స్పేస్ షటిల్లోకి వెళుతూ అడుగు పెడుతూ అన్నమాట. ఏంటంటే ఆల్ ద బెస్ట్ మిస్టర్ గోర్క్సీ, నేను ఇప్పుడు ఎక్కుతున్నాను. ఆ గోర్క్సీ ఎవడయ్యా అంటే పక్కింటి అంకుల్ పేరు, ఆ పిల్లవాడి పేరు నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్.
వాడి పేరులో స్ట్రాంగ్ ఉంది, అంత మాత్రమే కాదు వాడి సంకల్పంలో కూడా స్ట్రాంగ్ ఉంది. నమ్మండి బలంగా. గజరాజు ఈ మొసలి పట్టేసినప్పుడు, ఏనుగుని మొసలి పట్టేసినప్పుడు నువ్వు ఉన్నావని కొందరు, లేవని కొందరు అంటారు. ఉంటే రావయ్యా. అప్పుడు విష్ణుమూర్తి రాలేదు. నువ్వు ఉంటావో లేవో నాకు డౌట్, నువ్వు రా అన్నాడు. లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది భక్తుడి, మై డియర్ హబ్బీ, కింద ఎవరో నిలిపిస్తున్నారు, వై డోంట్ యు గో? నో, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో. వై? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? అప్పుడు అంటాడు, నేను ఉన్నానో లేదో వాడికే డౌట్. వాడికే డౌట్ అయితే మనంతే మా వద్ద డౌట్ పడతాడు. నువ్వు ఇంటర్వ్యూ హాల్లో కూర్చున్నప్పుడు, ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చున్నప్పుడు, ఏదో నేను అడిగినప్పుడు నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ వైభవర్షాలాగా నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ అయితే ఈ బీ కాన్ఫిడెంట్ అప్పుడు తర్వాత చూద్దాం. ఆ తర్వాత మొసలిగా బాగా లాగేసిన తర్వాత లావు కింద లేదు, ధైర్యం విలువలపై ప్రాణములు టావులు చెప్పాడు. మొత్తం బతుకు బద్దలు అయిపోయిన తర్వాత, మఠాష్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మాట్లాడిన మాట అంటే, నువ్వు తప్ప నాకెవ్వరు లేరు రావయ్యా అంటే, అప్పుడు సిరికి చెప్పక శంకర చక్ర చేయదు చెప్పక భార్య కూడా చెప్పకుండా పరిగెత్తుకుని వచ్చాడు. నీకు కూడా జాబ్ అలాగే వస్తుంది, నా ఖరాబై ఉండదు. మళ్ళీ చెప్తాను, నీ ముందు నిలబడి చెప్తాను నేను, మళ్ళీ చెప్తాను, నమ్ము బలంగా నవ్వు. నీ పాజిటివ్, అసలు నెగిటివ్ మాటలు వద్దు. నోట్లోంచి నెగిటివ్ మాటలు మాట్లాడద్దు. నాకు రాదు, నా బతికింది నీకేం తెలుసు నీ చెప్తాను. నీ బాబు నా బతికింది నీకేం తెలుసండి, వద్దు వస్తుంది. బీ కాన్ఫిడెంట్. అబ్దుల్ కలాం తన ఆత్మకథలో చెప్తా. చిన్నప్పుడు 2 చెట్లు ఉన్నాయి. ఆయన ఎక్కాడు రామేశ్వరంలో, వాడు చెల్లెక్కింది. ఈరోజు గట్టి గాలి వచ్చింది. వెంటనే అబ్దుల్ కలాం తండ్రి, అబ్దుల్ కలాం మేనత ఇద్దరు వచ్చారు. మేనత అక్కతో చెల్లితో అందట, జాగ్రత్త, గాలి బాగా వస్తుంది, గట్టిగా పట్టుకో, లేకపోతే పడిపోతావు అన్నట. కలాం గారి తండ్రి అన్నారట, జాగ్రత్త, గాలి వేగంగా వస్తుంది, గట్టిగా పట్టుకో అన్నారట. గట్టిగా పట్టుకో లేకపోతే పడిపోతావు అన్న వాక్యమేమో అతడి గట్టిగా పట్టుకో అన్న ఒక వాక్యం మాత్రమే నాన్నది. మానవుడి మెదడు ఒక పాజిటివ్ మాట వినడానికన్నా ముందు 60 సార్లు నెగిటివ్ మాట వినడం మొదలు పెడుతుంది. అందులో ఇలాంటి సినిమాలు అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనం ఏమంటామంటే, మనకు వస్తుందా ఏంటి, మన వల్ల ఏమవుతుందిలే అని సరదాగా హాయిగా బయటకు వెళ్తాం, ఛాయ్ తాగుతాం, ఆ తర్వాత సినిమా హాల్లోకి వెళ్తాం. దయచేసి వారి ఒక ప్రోగ్రామ్ మాత్రం అలా చేయకండి. బీ రెస్పాన్సిబుల్. చిట్టచివరిగా ఒక ఆవిడ ముసలావిడ అరుగు మీద కూర్చుందట. ఆవిడకి 60 ఏళ్ళు ఉంటాయి. ఆ 60 ఏళ్ళ ముసలావిడ అరుగు మీద కూర్చుంది. ఈలోగా 6 ఏళ్ల మనవడు వచ్చాడు. వాడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు. పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తే అతని మీదకి కారు వెళ్ళింది. దాంతో కారు కింద పడిపోయాడు. ఏమైతే అర్థం కాలేదు. అందరూ పరిగెత్తుకుని వెళ్ళారు. ముసలావిడ కూడా వెళ్ళింది. అందరిని తప్పుకోండి అని కారు ముందు భాగం కింద, అంటే బాయిలెట్ కింద తన ఎడమ కోసం పెట్టి అని పైకి లేచిందట. కారు పైకి లేచింది. కిందన కుర్రవాడు కనిపించాడు. అప్పుడు అమ్మయ్య, పిల్లవాడికి ఏమీ అవ్వలేదు. అందరూ డిస్ప్రెస్ అయ్యారు. ఎంత ఆనందంగా ఉందో తల్లిదండ్రులకి. అప్పుడు ఆ ముసలావిడ వచ్చి అరుగు మీద కూర్చుని ఏడవడం మొదలుపెట్టిందట. అమ్మా, నువ్వెందుకు ఏడుస్తున్నావే, మనవడికి ఏమీ కాలేదు కదా. అప్పుడు ఆవిడదట, నేను మనవడి కోసం ఏడవడం లేదురా, నా కోసం ఏడుస్తున్నానరా. నీకోసం ఏడుస్తున్నావా? అదేంటి, నీకేం జరగలేదు కదా యాక్సిడెంట్ అంటే, అరే 60 ఏళ్ల వయసులో బీపీ షుగర్ ఉన్న ఈ వయసులో, రేపో మాపో పోయే సమయం ఉన్న ఈ వయసులో ఒక కష్టం వస్తే పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి కారు బాయిలెట్ కింద పుసం పెట్టి, అది ఎడమ పుసం పెట్టి అని లేపగలిగినంత శక్తి, అంత సంకల్పం, అంత ఆత్మవిశ్వాసం, అంత ఎనర్జీ, అంత అద్భుతమైన నైపుణ్యం, స్కిల్ నాలో ఉన్నాయన్న విషయం 60 ఏళ్ల వయసులో కాకుండా జనవరి 27, 2017 నిజాం కాలేజ్ ప్రాంగణంలో ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఐస్టరిక గ్రూప్ ఆఫ్ వాళ్ళ యొక్క ప్రోగ్రాంలో
నాకు కనుక తెలిసి ఉంటే జీవితం ఇంకెంత పండి ఉండేదో కదా, అందుకే వెళ్తున్నాను రా. అందుకోసం మీకు అర్థమైంది. 10 ఏళ్ల తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఎందుకు ఇంత నీచంగా ప్రవర్తించారు అనుకోకుండా ఉండడమే జీవితం అంటే. 10 ఏళ్ల తర్వాత నీ కోసం మాత్రమే బతకలేక, నీ కోసం కూడా బతకలేక బతుకు అంతే ఏంటో దుర్భరమవుతుడు ఉండకుండా ఉండడమే జీవితం అంటే. 10 ఏళ్ల తర్వాత నువ్వు బాగుండి, నీ కుటుంబం బాగుండి, వీలైతే ఒక ఆడి కారు, వీలైతే ఒక మంచి బిల్డింగ్, ఈ 2 అయిన తర్వాత నీ పొట్ట బాగా నిండిన తర్వాత, నీ కంఫర్ట్స్ బాగా చూసుకున్న తర్వాత, ఎక్కడ ఎన్ని ఐమాక్స్ ఉన్నాయో, ఎన్ని సినిమాస్ ఉన్నాయో అన్ని సినిమాలు ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత, ఇటలీకో, చిలీకో, ఘనాకో, లేకపోతే కనుక సౌత్ ఆఫ్రికాకో, లేకపోతే అమెరికాకో, ఇంగ్లాండ్కో వెళ్ళి అన్ని చూసిన తర్వాత, ప్యారిస్ లో ఈఫిల్ టవర్ చూసి అక్కడ మన్మధుడు సినిమాని గుర్తు చేసుకున్న తర్వాత, మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఒక వృద్ధాశ్రమానో, అనాథాశ్రమానో, బ్లడ్ క్యాంప్నో, బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్నో, ఇలాంటి ఒక ప్లేస్మెంట్ వాళ్ళతో కోలాబరేట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కు ఉపయోగపడి నువ్వు వెలుగుతూ నలుగురికి ఆ వెలుగుని అందించగలిగే స్థాయికి పెడితే దీంతో సరిగా ఆ విరల జీవితం అంటే. నీకోసం బతకడం మొదటి అడుగు, నీ కుటుంబం కోసం బతకడం 2వ అడుగు, ఆ తర్వాత జనం కోసం బతకడం అసలైన అడుగు. అప్పుడు నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత కూడా బతికే ఉంటావు. అలా ఉండకపోతే నన్ను అడుగు. కాబట్టి ఎలా చూసుకున్నా కూడా జీవితాన్ని డిజైన్ చేసుకోండి. ఈ వరల్డ్ ప్లాన్ చేసుకోండి. ఈ వరల్డ్ కాదు మీరు చూడాల్సింది 5 ఏళ్ల తర్వాత కాదు, 10 ఏళ్ల తర్వాత. నాకు 1999 మే 12వ తారీఖున ఐఏఎస్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఇంటర్వ్యూలో వచ్చిన మార్కులు అన్ని కలుపుకుంటే 12 మార్కులు ఐఏఎస్ పోయాను. 12 మార్కుల్లో ఐఏఎస్ పోతే నన్ను ఏడ్చిన ఆ రోజున అప్పుడు కాబట్టి. అప్పుడు మా అమ్మగారు అన్నారు, అరే నీకు ఐఏఎస్ రాలేదు అంటే ఇంకోటి వచ్చిందని అర్థం. ఒక అరటిపండు నువ్వు తినాలనుకున్నావు, తినలేదు అంటే ఇంకోటి తింటాడు. తిన్నయ్య వాడికి ఇచ్చాడు దేవుడు అంటే అర్థం ఏంటంటే వాడు ఐఏఎస్ లేకపోతే బతకలేడురా, నువ్వు ఎలాగైనా బతకగలవురా. ఏడు పొలగలవు, సముద్రం దగ్గర ఉప్పు అమ్మేయగలవు, అడవిలో చింతపండు అమ్మేయగలవు. కాబట్టి నువ్వు బతకడానికి బహుశా ఇంకోటిలో సార్థక్యం ఉండాలి. ఆలోచించుకొని ఆ రోజున మా అమ్మగారు చెప్పడం వల్ల ఆ రోజు అనుకున్నాను నేను 22, అప్పట్లో 26 ఏళ్ళు, నాకు 26 ఏళ్ల వయసులో ఐఏఎస్ అయి ఉంటే ఏం సాధిస్తాము అనుకున్నప్పుడు 26, 27 సంవత్సరాల సర్వీసులో ఏం చేస్తానో, అప్పటి 58 సంవత్సరాల నా రిటైర్మెంట్ వయసుకి ఇప్పుడు 43 ఏళ్ళు అనుకో, 15 సంవత్సరాల తర్వాత అప్పటికి ఖచ్చితంగా చెప్పగలను మీ అందరి యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ తోటి ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా నేను ఎంత సాధించగలను అంతకన్నా ఒక 2 రెట్లు ఎక్కువ మాత్రం సాధిస్తాను. ఆ నమ్మకం మాత్రం నాకు శాశ్వతంగా కళ్ళు లేని విజిబుల్లీ ఛాలెంజ్డ్ వాళ్ళకి ఏదో ఒక అద్భుతమైన వాళ్ళు అద్భుతాలు సాధించే స్థాయికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం గత 6 ఏళ్లుగా చేస్తాను, ఇకపై కూడా చేయబోతున్నాను. మీ జీవితానికి అర్థం అంటే అది కార్లు కొనుక్కోవద్దని, షికార్లు చేయవద్దని ఎవరు చెప్పరు. కానీ ఎప్పుడు చేయాలో తెలుసుకోవడమే జీవితం. చిట్ట చివరిగా, ఇది నిజంగా చిట్ట చివరిగా, రేపు ఉరి తీస్తారన్నగా భగత్ సింగ్ని నీకు లాస్ట్ కోరిక ఏమిటి అని అడిగినప్పుడు నా గురి తీయకండి, వీలైతే పిస్టల్తో పేల్చండి అని అనట. అరే మెంటలా, నీకు దిమాగ్ ఖరాబ్ అయిందా? నిన్ను కనుక పిస్టల్తో పేలిస్తే నేల మీద గిలగలా గిలగలా తనుగుతూ రావాలి. అదే ఉరైతే జుయ్ అని ఉరేస్తారు, జుయ్ అని లాగుతారు, జుయ్ అని అరక్షణంలో పోతావురా. అప్పుడు అన్నాట, అవును అరక్షణంలో పోతాను, కానీ నా వేలాడుతూ ఉన్నప్పుడు నా కాళ్ళు భరత మాత కూడా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు నేను ఈ దేశాన్ని, ఈ మట్టిని కూడా స్పృశించకుండా చచ్చిపోతే అది ఒక చావేనా? అలా కాదు, నేను నేల మీద గిరగిలా తనుకుంటుంటే నా ప్రతి మట్టి రక్తపు కణము ఆ మట్టి రేణువులతో అయిపోతుంటే నేను భరతమాత ఒడిలో భరతమాతను కౌగులించుకుని చచ్చిపోతే ఆ నిరా చావంటే చావులో కూడా కూడా ఇలా చావాలని చెప్పగలగాలి. ఎలా పుట్టాము అన్నది కాదు ముఖ్యం, ఎందుకు పుట్టాము అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు చచ్చిపోయామన్నది కాదు, ఎలా చచ్చిపోయామన్నది ఇంపార్టెంట్. జీవితంలో ఈ క్షణం నుంచి
మెటీరియల్ బెనిఫిట్స్, నాన్ మెటీరియల్ బెనిఫిట్స్, ఐడియాలజికల్ బెనిఫిట్స్, ఐడియలిస్టిక్ బెనిఫిట్స్ అన్నీ పొంది మీ ఆత్మకథని మీరు రాసుకునే స్టేజ్కి, మీ ఆటోబయోగ్రఫీని మీరు రాసే స్టేజ్కి, ఆ వెలుగులో దివిటి కొన్ని వందల తరాలకి వెళ్ళే స్టేజ్కి మీ చరిత్రని మీ గురించి ఇంకొకళ్ళు రాసే స్టేజ్కి, అంటే మీ బయోగ్రఫీని వీలైతే మీ మీదనే ఎంఎస్ ధోని మీద సినిమా వచ్చినట్టుగా మీ మీద కూడా ఒక సినిమా వచ్చే స్టేజ్కి, అన్నిటికన్నా మించి మీ మనవడు 10th క్లాస్ అవుతుంటే అందులో 3rd లెసన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ లెసన్లో ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ పర్సనాలిటీ యొక్క లెసన్ ఉంది. ఆ ఇన్స్పిరేషనల్ లెసన్ నీదైతే అప్పుడు మీ మనవడు మీసం ఎగరేస్తాడు, కాళ్ళను ఎగరేస్తాడు. కాదు, నువ్వు మధ్యంగా మత్తాండకమై రాబోయే జనరేషన్స్కి ఒక అద్భుతమైన ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తావు. ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ. లేదా విత్ ప్లెజర్ అనాలి, లేదా గాడ్స్ గ్రేస్ అనాలి. ఇవి ఏమి అనకుండా ఏమన్నాడంటే, మీ రష్యన్స్కి తాడు తయారు చేయడం కూడా చేస్తారు, మీ బతుకు తాగల ఈ మాత్రం ఉరియడం కూడా చేత కదా అని వెళ్ళిపోయాడు. అని పిలిచి మళ్ళీ నిలబెట్టి ఈసారి బాగా తీసుకొచ్చి వాడికి వేసారు, చంపేశారు. ఇది చరిత్రలో నిజంగా జరిగింది. ఎక్కడ మాట్లాడాలో అక్కడ మాట్లాడు. అలాగే మాట్లాడింది ఏదైనా అన్ని పాయింట్లు ఒక సెంటెన్స్ లాగలగాలి. ఒక వ్యక్తికి కళ్ళు లేవు, 30 ఏళ్ళకి పోతాడని శాపం, ఆరోగ్యం లేదు, పెళ్లి కాలేదు, పైగా అనారోగ్యము, అన్నిటికన్నా మించి అతని జీవితంలో డబ్బులు లేవు, అన్ని సకల లక్షణాలు వాడికి ఉన్నాయి. 5 శాపాలు లాంటివి. దేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. నీకు ఏ వరం కావాలో కోరుకో, కానీ ఒక వరం ఇస్తాను అన్నాడు. కళ్ళు రావాలి అంటే వచ్చేస్తాయి, కానీ 30 ఏళ్ళకే పోతాడు, మిగతా జబ్బులు అలాగే ఉంటాయి. పోనీ కళ్ళు రావాలంటే ఆయుష్ ఉండాలంటే వస్తుంది, కానీ జీవితాంతం కళ్ళుంటూ పాపం ఏం చేయాలి అర్థం కాదు. పోనీ ఆరోగ్యం కావాలంటే ఆరోగ్యం వస్తుంది, కానీ 30 ఏళ్ళకే పోతుంది, కళ్ళుంటూ. ఎలా చూసుకున్నా కానీ ఏదో ఒక వరం వల్ల ఉన్నా ఒకటే, లేకపోయినా ఒకటే. కానీ తెలివైన వాడు ఎప్పుడు కూడా అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఆలోచిస్తాడు. గుర్తుంచుకోండి, డబ్బులు సంపాదించాలి అనుకున్న ఒక కురవాడు ఈ దేశంలో ఎన్ని హోటల్స్ ఉన్నాయో చూసి అన్ని హోటల్స్కి సరిపడా ఒక వెబ్సైట్ తయారు చేసి ఆ వెబ్సైట్ అన్నిటికీ, ఆ వెబ్సైట్ తోటి హోటల్స్ అన్నింటినీ కనెక్ట్ చేసి ఏ హోటల్లోకి నువ్వు వెళ్ళాలని కానీ వెబ్సైట్ ద్వారా వెళ్తే హోటల్ వాడి దగ్గర రూము 1000 అయితే వీడి ద్వారా వెళ్తే 700 వేస్తాడు. నీకు 300 తగ్గుతుంది కాబట్టి నువ్వు ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా వెళ్తావు. కానీ ఆ హోటల్ వాడు ఆ వెబ్సైట్ వాడికి 500కి వేస్తాడు. అంటే 300 మీకు లాభం, 200 వెబ్సైట్ వాడికి లాభం. హోటల్ వాడికి బిజినెస్ గ్యారంటీ కాబట్టి వాడికి 100% ఆక్యుపెన్సీ ఉంటుంది. ఒక ఐడియా జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది. ఆ ఐడియా ఇచ్చిన వాడి పేరు నితీష్ అగర్వాల్, 22 ఏళ్ల కుర్రాడు. బాగుండదని వాడు ఇప్పుడు ఒక $350 మిలియన్ సంపాదించాడు. ఇండియన్ కరెన్సీ చెప్పాలంటే 100 కోట్లు 200 కోట్లు ఉంటుందేమో. ఆ కాన్సెప్ట్ పేరు ఓయో రూమ్స్. బహుశా మీకు తెలుసో తెలియదు. ఓలా క్యాబ్స్ కావచ్చు, ఓయో రూమ్స్ కావచ్చు, ఊబర్ క్యాబ్స్ కావచ్చు, ఫేస్బుక్ కావచ్చు. మార్క్ జుకర్బర్గ్ అనే కుర్రవాడు తన రూముల్లో ఉన్న, తన చుట్టూ ఉన్న మామూలు పిల్లల కోసం సరదాగా తయారు చేసిన ఒక సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సిస్టమ్ ఇవాళ దేశాన్ని, ప్రపంచాన్ని ఊపేస్తుంది, కోట్లు సంపాదించాలి చేస్తుంది. ఒక ఐడియా జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది. ఐడియాలతో బతకండి. అందులో ఎంత అని చెప్తున్న వాడికి కూడా ఐడియా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే దేవుడిలో పనిచేద్దామని అడిగేది ఏంటంటే, దేవుడా నాకు ఒకటే వరం ఇవి. అదేంటంటే, నా 90 ఏళ్ల వయసులో బంగారు ఉయ్యాల మీద నేను అలా ఊగుతూ ఉండగా నా 6 ఏళ్ల మనవడు అక్కడ ఆడుకుంటూ ఉండగా నేను వాడిని చూస్తూ ఉండగా నాకు ఆనందం కలిగి ఒక వరం ఇవ్వు స్వామి అన్నాడు. బహుశా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇందులో అన్నీ కావాలని 90 ఏళ్ళు అన్నాడు కాబట్టి ఆయుష్
బంగారం అయ్యాలన్నాడు కాబట్టి డబ్బు, మనవడు అన్నాడు కాబట్టి పెళ్లి, కళ్ళు చూడటం అన్నాడు కాబట్టి 90 ఏళ్ళ దాకా నవ్వుతూ అన్నాడు కాబట్టి ఆరోగ్యం. ఒక మాటతో, ఒక వాక్యంతో 5 పాయింట్లు చెప్పగలిగాడు. అలా చెప్పగలగాలి. మీరు అలాంటి ఒక కాంప్రహెన్సివ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోండి. ఇంకా రెండవ స్కిల్ లీడర్షిప్ స్కిల్స్. ఇవాళ లీడర్స్ కావాలి. ఇవాళ దయచేసి మళ్ళీ చెప్తున్నాను, నలుగురిని మీరు లీడ్ చేయగలిగిన కెపాసిటీ తెచ్చుకోండి. మీ క్లాసులో నలుగురిని మాట్లాడేలా చేసుకోండి. మీరు ఎలా చేసుకోండి అంటే నా ఉద్దేశం వాళ్ళకి బిస్కెట్ చేయమని కాదు, లేకపోతే దందా చేయమని కాదు. మీ క్యారెక్టర్ తోటి, మీ పర్సనాలిటీ తోటి, మీ డ్రెస్సింగ్ తోటి, మీ అడ్రస్సింగ్ తోటి వాళ్ళని ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం మాత్రం చేయండి. అట్రాక్ట్ చేసే ప్రయత్నం మాత్రం చేయండి. మీ మాట వినే ప్రయత్నం మాత్రం చేయండి. ఖచ్చితంగా చెప్పగలం విషయం. ఇక్కడ మామూలుగా అయితే అవసరం లేదు, కానీ డ్రెస్సెస్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎక్కువగా డ్రెస్సెస్ అంటే నా ఉద్దేశం ఏదో ఆర్థోడాక్స్, అనార్థోడాక్స్, మోడర్న్ అది కాదు నా ఉద్దేశం. హ్యావ్ యువర్ ఓన్ సింబల్ బ్రాండింగ్. ఇంకా చెప్పాలంటే నేను దాదాపుగా ఇదే డ్రెస్ 2003 జూన్ 24 నుంచి షూ, జీన్స్ ప్యాంట్, ఒకటి కొత్త గడ్డం, కళ్ళజోడు, ఇదే డ్రెస్ దాదాపుగా గత 13 ఏళ్ళు వేస్తున్నాను. ఇదే తన ఉత్తకుండా ఏం చేస్తున్నాను. నా ఉద్దేశం ఇది కాదు. ఒక బ్రాండ్, హ్యావ్ యువర్ ఓన్ బ్రాండ్. అది మాట తీరులో కనిపించాలి, అది లీడింగ్లో కనిపించాలి. నలుగురితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇలా మాట్లాడాలా అనిపించాలి. ప్రిన్సిపాల్ గారి రూమ్లో కానీ లేదా మీ సీనియర్ రూమ్లో కానీ ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు మీరు నడిచిన విధానం, మీరు కూర్చున్న విధానం, మీరు నిలబడిన విధానం, మీరు మాట్లాడిన విధానం ఒక కమాండింగ్గా ఉండాలి. ఎదుటి వ్యక్తికి సంథింగ్ చెప్పగలిగేటట్టుగా ఉండాలి. నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ 55% ఉంటుంది. కమ్యూనికేషన్లో నేను మాట్లాడుతున్నది 45% మీకు అర్థమయ్యేది, కానీ 55% ఉంటుంది. అందుకే వాటిలో మీరు ఎక్కడ మాట్లాడిన దాన్ని ఇవాళ లీడర్స్ కావాలి కంపెనీకి, దాన్ని టీమ్ లీడర్స్ అనే పదం వాడతాం. ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వెళ్తే రోజంతా పడుతుంది. బట్ టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీ మాత్రం మీకు వచ్చి తీరాల్సిందే. దాంతోపాటు వాళ్ళకి కావాల్సిన మరొకటి అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్. దయచేసి అబ్జర్వ్ చేయండి. దాన్ని ఎక్కువ చెప్పలేదు. రాయ సినిమా ఐ థింక్ అల్లు అర్జున్ అంటే సూపర్ మంచి ఆ పాట మీద ఉంది. సత్యమూర్తి ఒక సినిమాలో, ఇది మీరు చెప్పలేదు నాకు తెలిసినంత వరకు, నాకే గుర్తు, చాలా రిమోట్ సినిమా, పాత దగ్గర ఒక హీరోయిన్ ఏమో బస్సులో వెళ్తుంటుంది, హీరో ఏమో గుర్రం మీద వెళ్తుంటాడు. మళ్ళీ హీరో ఏమో రామచంద్ర తెలుసు, హీరోయిన్ ఏమో కాజల్. కాజల్కి బ్లాక్ చున్నీ, కరెక్ట్ అయ్యాం గమనించారు. నేను చూస్తే మీరు ఒక సినిమాలో నేను హీరోయిన్ బస్ అనగానే మీకు 50% అర్థమైంది. అయినా నెక్స్ట్ ఏదో గవర్నమెంట్ కడుపుతున్నా ఏదో హెల్ప్ లైన్ వాడుకుందామని వెయిట్ చేశారు. ఆ తర్వాత నేను హీరో గుర్రం అనగానే క్లారిటీ వచ్చేసాను. ఆ వెంటనే మీకు హీరో గుర్రం మీద హీరోయిన్ కాజల్ వాళ్ళ చేయగలిగేసరికి ఆమె బ్లాక్ చున్నీ కాదు వైట్ చున్నీ, ఎన్ని గుర్తొచ్చినాయో. మరి అంత అబ్జర్వేషన్ సినిమా మీద ఉన్నట్టుగా రేపన్న రోజున నాకు తెలిసి సునీత మ్యామ్ షుడ్ సే థింక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. ఐ డోంట్ థింక్ సో. What is the film acted by Ramchandra and Kajal? I think you will not get such questions, I believe. I don't think so. Ileana and the paid Ileana and Allu Arjun acted in one film. Can you say that? I don't think so. Such questions you will get in, you will face in interview. I don't believe. అలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు రావు కదా. నీ సబ్జెక్ట్ గురించి అడుగుతాడు. నువ్వు చదువుతున్నది హ్యుమానిటీస్ కావచ్చు, నువ్వు చదువుతున్నది ఏదో టెక్నికల్ కావచ్చు, నువ్వు చదువుతున్నది ఏదో ఆర్ట్స్ కావచ్చు, సైన్సెస్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు, నాన్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఎకనామిక్స్ కావచ్చు, ఫిజిక్స్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. బట్ అబ్జర్వేషన్ ఉందా లేదా అన్న పాయింట్, రిటెన్షన్ ఉందా లేదా అన్న పాయింట్. దాదాపు ఎప్పటికీ నా గుర్తు, నేను 1989 10th క్లాస్ అయ్యే సమయానికి హిందీ, దాదాపుగా హిందీ నేను ఈ గ్రామర్ నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఈ వర్డ్కి హిందీ గ్రామర్కి సంబంధించి
ने सामान्य आसन पूर्ण संदिग्ध भूतकालों में जब क्रिया सकर्म होते हैं तब कर्ता के साथ ने आता है, जब कर्ता के साथ ने आता है तब क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होते हैं। ला बोल बोल सक लगे चे क्रिया सकर्म होने पर भी उनके साथ ने नहीं आता है। यानी कि दादाపు 64 సూత్రాలు ఇప్పటికీ చెప్పగలను। ఎప్పుడో 30 సంవత్సరాల కింద జరిగింది। నేను ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఇప్పటికీ జాగ్రఫీ చెప్పగలను, ఇప్పటికీ ఫిజిక్స్ చెప్పగలను। అఫ్కోర్స్ అది ఎంఎస్సీ ఫిజిక్స్ కూడా చెప్పడం పెద్ద కష్టం కాదు। ఇప్పటికీ నేను ఎకనామిక్స్ చెప్పగలను, ఇప్పటికీ నేను జువాలజీ చెప్పగలను, బయాలజీ చెప్పగలను। నేను గర్వంగా చెప్పడం లేదు, దయచేసి నా పాయింట్ అది కాదు। చదివేటప్పుడు నేను ఎలా చదువుతానంటే దీన్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి నన్ను నేను మర్చిపోయి పుస్తకంలోకి వెళ్ళి అలా నన్ను పుస్తకాన్ని ప్రేమించుకుంటూ అలా 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 మొదటి కాన్షియస్ ప్లేన్ లో ఉంటాను, దాన్ని జాగ్రత్తావస్థ అంటారు। ఆ తర్వాత కొద్దిగా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లోకి వెళ్తాను, దాన్నేమో స్వప్నావస్థ అంటారు। అక్కడ నుంచి నేను కొంచెం అన్కాన్షియస్ మైండ్ లోకి వెళ్తాను, దాన్నేమో సుషుప్నావస్థ అంటారు। అలా నన్ను నేను మర్చిపోయి నా పుస్తకంలోకి లీనమైపోతుంటే నాకు అప్పుడు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్స్ గుర్తొస్తాయి, ఇండియన్ జాగ్రఫీ గుర్తొస్తుంది, మిసిసిపి నది గురించి గుర్తొస్తుంది, 1857 రివోల్ట్ గురించి గుర్తొస్తుంది, ఈ ఆర్గానిక్ ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ గుర్తొస్తుంది, న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ గుర్తొస్తుంది, జువాలజీ గుర్తొస్తుంది, మొత్తం అన్నీ గుర్తొస్తాయి। అందుకే ఇవాళ నేను దాదాపుగా న్యూమరాలజీ, నేమియాలజీ, ఫేషియాలజీ, పామిస్ట్రీ, ఆస్ట్రాలజీ దాదాపు ఒక 10-15 సబ్జెక్టులు అలవోకగా చదివాను, చెప్పగలుగుతున్నాను। కారణం గొప్పగా చెప్పడం లేదు, పాతకాలంలో పుట్టిన ముసలోని నాకే ఇంత టాలెంట్ ఉంటే కలం తొక్కే తరంగాలు, మతం పట్టిన ఆతంగాలు, విషం కక్కే ప్రసంగాలు, కవీని పాటలు, వలయవించ విహంగాలు, విలయ సాగర తరంగాలు, యుద్ధగుంజ మృదంగాలు, కవీని పాటలు, కవీని కల కలం మంగళ కలకాలలో కరిగిపోతుంది, కలిసిపోతుంది, కలవాకనే కదిలిపోతుంది, అచింత్యం అవేయం అమోఘం క్షణికమై శాశ్వతమైన దివ్యానుభవం నాకు చదువుతుంటే వస్తుంది, మీతో మాట్లాడుతుంటే వస్తుంది, నాకు మీతో మాట్లాడుతుంటే ఎనర్జీ వస్తుంది, నాకు మీతో ఇంకా మాట్లాడాలనే ప్రేమ కలుగుతుంది, అభిమానం కలుగుతుంది। సరస్వతీదేవి నాకు ఇచ్చిన ఒక అద్భుతమైన హక్కుని మీ దాకా అయిపోగలుగుతున్నందుకు పులకించిపోతున్నాను। ముసలోని నేనేం పులకించిపోతే నవయవ్వనంలో నన్ను జీవితంలో స్థిరపడిపోయిన మాకే మీ పట్ల ఎంత తపనుంటే, జీవితంలో స్థిరపడిపోయిన మాకే మీకోసం తప్పిస్తుంటే, జీవితంలో ఒక స్థాయికి వెళ్ళిన అమ్మ నాన్న మీకోసం తప్పిస్తుంటే, మీకోసం టీవీ ఛానల్ వాడు, మీకోసం యూట్యూబ్ వాడు, మీకోసం మరొకరు ఏదో గుడ్ కంటెంట్ ఇవ్వాలని తప్పిస్తుంటే, కెరీర్ గైడెన్స్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఐస్టర్ నిజాం కాలేజ్ మరొకరు మీకోసం తప్పిస్తుంటే, తమ్ముళ్ళారా చెల్లెళ్ళారా మీ పట్ల మీకు రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు అంటే అర్థం ఒక 5 ఏళ్ల తర్వాత 6 ఏళ్ల తర్వాత మీకు ఒక అద్భుతమైన జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మీకు వచ్చిందన్న విషయం మురళీధర్ రెడ్డి గారికి నాకు తెలిసిన వెంటనే మీ ఇద్దరు పరిగెత్తుకుని వచ్చి మీ ఇంటి ముందు ఒక టెంట్ వేసుకుని జనవరి 27, 2017 ప్లేస్మెంట్ సెల్ మేము స్పీచ్ ఇవ్వడం వల్ల నీకు జాబ్ వచ్చి నీకు నీ శాలరీలో మాకు కూడా వాటాయి అంటావా అంటే ఇస్తారా? అలా కాదు తిరిగేసి మీ ఇద్దరు సరదాగా అలా హాయిగా నెక్లెస్ మరో చోటుకు వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ ఒక అతను పౌవే అని అనుకుంటే అతను మా దగ్గర వచ్చి గుర్తుపెట్టారా సార్ అంటే ఏం సార్ నేను జనవరి 27, 2017 ఏం సార్ అని అంటే మీద పెట్టి అయిపోయావు ఏమైందంటే ఏం చేసుకుంటారు సార్, కాలేజీ డేస్ లో చదవడం మానేసి, సబ్జెక్ట్ మీద కమాండ్ తెచ్చుకోవడం మానేసి, ఇంగ్లీష్ డెవలప్ చేసుకోవడం మానేసి, కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ చేసుకోవడం మానేసి, ఇంటర్నెట్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం మానేసి, స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం మానేసి, అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం మానేసి, బతుకుని బస్టాండ్ చేసుకుని ఏమీ లేదు, బెస్ట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ లేదు, బెస్ట్ బిహేవియర్ లేదు, బెస్ట్ కమ్యూనికేషన్ లేదు, నా పట్ల నాకే డిసిప్లిన్ లేదు, రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతకన్నా లేదు, అందుకని ఇలా అయిపోయాను సార్। ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఢిల్లీ నుంచి ఢిల్లీ దాకా పల్లీలు ఎవరు లేదనుకోండి సార్ అని అంటే నా ఉద్దేశం పల్లీలు పోవడం తక్కువ అని కాదు, డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్కి తెలిసిన వాడినే। బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ ష్యూర్, నువ్వు చిన్న సర్కిల్ అయితే ఇద్దరికి ఉపయోగపడగలవు,
నువ్వు కాస్త పెద్ద సర్కిల్ అయితే 10 మందికి ఉపయోగపడగలవు. నువ్వు కనుక ఇంకా పెద్ద సర్కిల్ అయితే ప్రపంచానికి ఉపయోగపడగలవు. ఒక శ్రీనివాస రామానుజన్ 32 ఏళ్ళు మాత్రమే బతికిన ఈ జాతికి ఉపయోగపడే వ్యక్తి అయ్యాడు. ఒక థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్, ఒక ఐజాక్ న్యూటన్ ఈ దేశంలో అత్యంత మామూలు కులంలో పుట్టిన దళిత కులంలో పుట్టిన మామూలు కుర్రవాడు ఈ దేశ రాజ్యాంగ నిర్మాత అయినప్పుడు తమ్ముడు ఎందుకు కాలేవు అర్థం చేసుకోవాలి. రామేశ్వరంలో అత్యంత మామూలు పిల్లవాడిగా పుట్టిన ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఈ దేశానికి నిశ్చయ మేనయ్యాడు. ఈ దేశానికి రాష్ట్రపతి అయ్యాడు. మనిషి పథకాల నేర్పాడు. నువ్వెందుకు కాలేవు తమ్ముడు అర్థం చేసుకో. అలా అవ్వడానికి శక్తి నీలో ఉంది. దాన్ని అనవసరంగా విచ్ఛిన్నం చేసుకోకు, దాన్ని అనవసరంగా పాడు చేసుకోకు, దాన్ని అనవసరంగా వేస్ట్ చేసుకోకు. నీకు ఎనర్జీస్ ని వాడుకో అని చెప్పడం నా ఉద్దేశం. చివరిగా 1 minute మాట్లాడతాను. 1938 అమెరికా ఒక పిల్లవాడు ఆడుకుంటున్నాడు చిన్న బాల్ తోటి. బాల్ అలా పక్కింటికి వెళ్ళింది. పక్కింటి ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మాట్లాడుకుంటున్నారు. వైఫ్ అంటుంది హస్బెండ్ తోటి. మామూలుగా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మాట్లాడుకుంటున్నారు అనేది సరైన పదం కాదు, పోట్లాడుకుంటున్నారు అది సరైన పదం. వాళ్ళు పోట్లాడుకుంటుంటే పెళ్ళం భర్తతో అందట, ఏమండి పక్కింటి కొన్నాడు చంద్రమండలం ఎక్కితే అప్పుడు మీరు నాతో మాట్లాడండి, అప్పుడు దగ్గరికి రండి, అంతవరకు ప్లీజ్ బీ ఏవే అందట. అప్పుడు 1938 చంద్రమండలం మీద మానవుడు ఎక్కిన సంవత్సరం 1969. అప్పటి వరకు ఎక్కలేదు. అంటే ఈమె చెప్పిన సమయానికి చంద్రమండలం మీద మానవుడు ఎక్కడ మనకు జరగలేదు. అది ఇంపాసిబుల్ అనుకున్నారు మానవులు. అందుకని మానవుడు చంద్రమండలం ఎక్కడం, నువ్వు నా దగ్గరికి రావద్దు పోరా ప్రియా అందే. కానీ ఆ బాల్ తీసుకెళ్తున్న కుర్రవాడు ఆగి ఒక క్షణంపాడు. పక్కింటి కుర్రవాడు చంద్రమండలం, పక్కింటి కుర్రవాడు నేనే, ఓకే అని ఆ రోజు నుంచి ఆకాశం కేసి చూస్తూ చందమామకి చూస్తూ ఎప్పుడెక్కుతానా అని కోరిక మాత్రమే కాకుండా దాంతోపాటు సాధన చేసి, దాంతోపాటు నాసాకి వెళ్ళి, దాంతోపాటు అద్భుతంగా వ్యక్తి మొత్తం మీద 31 సంవత్సరాల పాటు కేవలం అప్పుడు 8 ఏళ్ల కుర్రవాడు, ఆ తర్వాత 31 సంవత్సరాల పాటు కేవలం చంద్రమండలం మీద అడుగు పెట్టాలి, పట్టు రాదు, పట్టిన విడుగు రాదు, పట్టు విడుగుపెట్టకుండా పడి చచ్చడం లేదు అనుకుంటూ ఆ కుర్రవాడు ఎదిగాడు. 1969 జూలై 20వ తారీఖున ఆ కుర్రవాడు స్పేస్ షటిల్ అంటే చందమామ వైపుకి వెళ్ళే విమానంలో కలిసి స్పేస్ షటిల్లోకి అడుగు పెడుతూ అన్న మాట ఏంటంటే, ఆల్ ద బెస్ట్ మిస్టర్ గోర్క్సీ. నేను ఇప్పుడు ఎక్కుతున్నాను. ఆ గోర్క్సీ ఎవడయ్యా అంటే పక్కింటి అంకుల్ పేరు, ఆ పిల్లవాడి పేరు నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్. వాడి పేరులో స్ట్రాంగ్ ఉంది, అంత మాత్రమే కాదు వాడి సంకల్పంలో కూడా స్ట్రాంగ్ ఉంది. నమ్మండి బలంగా. గజరాజు ఈ మొసలి పట్టేసినప్పుడు, ఏనుగుని మొసలి పట్టేసినప్పుడు నువ్వు ఉన్నావని కొందరు, లేవని కొందరు అంటారు. ఉంటే రావయ్యా. అప్పుడు విష్ణుమూర్తి రాలేదు. నువ్వు ఉంటావో లేవో నాకు డౌట్, నువ్వు రా అన్నాడు. లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది భక్తుడి, మై డియర్ హబ్బీ కింద ఎవరో నేను పిలుస్తున్నారు, వై డోంట్ యు గో? నో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో. వై? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? అప్పుడు అంటాడు, నేను ఉన్నానో లేదో వాడికే డౌట్ అయితే మనంతే మా వద్ద డౌట్ పడతాడు. నువ్వు ఇంటర్వ్యూ హాల్లో కూర్చున్నప్పుడు, ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చున్నప్పుడు, ఏదో నేను అడిగినప్పుడు నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ వైభవర్షాలాగా నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ అయితే ఈ బిగ్ కాన్ఫిడెంట్ అప్పుడు తర్వాత చూద్దాం. ఆ తర్వాత మొసలిగా బాగా లాగేసిన తర్వాత లావు కింద లేదు, ధైర్యం ప్రాణములు టావులు చెప్పాడు. మొత్తం బెత్తలు అయిపోయిన తర్వాత, మఠాష్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మాట్లాడిన మాట అంటే, నువ్వు తప్ప నాకెవ్వరు లేరు రావయ్యా అంటే, అప్పుడు సిరికి చెప్పక శంకర చక్ర చేయదు చెప్పక భార్య కూడా చెప్పకుండా పరిగెత్తుని వచ్చాడు. నీకు కూడా జాబ్ అలాగే వస్తుంది, నా కళపై ముందు మళ్ళీ చెప్తాను, నీ ముందు నిలబడి చెప్తాను, నేను మళ్ళీ చెప్తాను, నమ్ము బలంగా.
బలంగా నవ్వు, బీ పాజిటివ్. అసలు నెగిటివ్ మాటలు వద్దు, నోట్లోంచి నెగిటివ్ మాటలు మాట్లాడద్దు. నాకు రాదు, నా బతికింది, నీకేం తెలుస్తుంది, మీరు అన్నీ చెప్తారు. నీ బాబు నా బతికింది, మీరు తిరిగి మిడితే మీకేం తెలుసండి, వద్దు, వస్తుంది. బీ కాన్ఫిడెంట్. అబ్దుల్ కలాం తన ఆత్మకథలో చెప్తా, చిన్నప్పుడు 2 చెట్లు ఉన్నాయి. ఆయన ఎక్కాడు రామేశ్వరంలో, వాడు చెల్లెక్కింది. ఈలోపు గట్టి గాలి వచ్చింది. వెంటనే అబ్దుల్ కలాం తండ్రి, అబ్దుల్ కలాం మేనత్త అయితే వచ్చారు. మేనత్త అక్కతో చెల్లితో అందట, జాగ్రత్త, గాలి బాగా వస్తుంది, గట్టిగా పట్టుకో, లేకపోతే పడిపోతావు అన్నట. కలాం గారి తండ్రి అన్నారట, జాగ్రత్త, గాలి వేగంగా వస్తుంది, గట్టిగా పట్టుకో అన్నారట. గట్టిగా పట్టుకో, లేకపోతే పడిపోతావు అన్న వాక్యమేమో అతది, గట్టిగా పట్టుకో అన్న ఒక వాక్యం మాత్రమే నాన్నది. మానవుడి మెదడు ఒక పాజిటివ్ మాట వినడానికన్నా ముందు 60 సార్లు నెగిటివ్ మాట వినడం మొదలు పెడుతుంది. అందులో ఇలాంటి సినిమాలు అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనం ఏమంటామంటే, మనకు వస్తుందా ఏంటి, మన వల్ల ఏమవుతుందిలే అని సరదాగా హాయిగా బయటకి వెళ్తాం, ఛాయ్ తాగుతాం, ఆ తర్వాత సినిమా హాల్లోకి వెళ్తాం. దయచేసి వారి ఒక ప్రోగ్రామ్ మాత్రం అలా చేయకండి, అలా చేయకండి. బీ రెస్పాన్సిబుల్. చెట్ట చివరిగా ఒక ఆవిడ ముసలావిడ అరుగు మీద కూర్చుందట. ఆవిడ 60 ఏళ్ళు ఉంటాయి. ఆ 60 ఏళ్ళ ముసలావిడ అరుగు మీద కూర్చుంది. ఈలోగా 6 ఏళ్ల మనవడు వచ్చాడు. వాడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు. పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తే అతని మీదకి కారు వెళ్ళింది. దాంతో కారు కింద పడిపోయాడు. ఏమైతే అర్థం కాలేదు. అందరూ పరిగెత్తుకుని వెళ్ళారు. ముసలావిడ కూడా వెళ్ళింది. అందరిని తప్పకోండి అని కారు ముందు భాగం కింద, అంటే బాయిలెట్ కింద తన ఎడమ కోసం పెట్టి ఫ్రీ అని పైకి లేచిందట. కారు పైకి లేచింది. కిందన కుర్రవాడు కనిపించాడు. అప్పుడు లాగే, అమ్మయ్య, పిల్లవాడికి ఏమీ అవ్వలేదు. అందరూ డిస్ప్రెస్ అయ్యారు. ఎంత ఆనందంగా ఉందో తల్లిదండ్రులకి. అప్పుడు ఆ ముసలావిడ వచ్చి అరుగు మీద కూర్చుని ఏడవడం మొదలుపెట్టిందట. అమ్మా, నువ్వెందుకు ఏడుస్తున్నావే, మనవడికి ఏమీ కాలేదు కదా. అప్పుడు ఆవిడందట, నేను మనవడి కోసం ఏడవడం లేదురా, నా కోసం ఏడుస్తున్నానరా. నీకోసం ఏడుస్తున్నావా? అదేంటి, నీకేం కలగదు కదా యాక్సిడెంట్ అంటే, అరే 60 ఏళ్ల వయసులో బీపీ షుగర్ ఉన్న ఈ వయసులో, రేపో మాపో పోయే సమయం ఉన్న ఈ వయసులో ఒక కష్టం వస్తే పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి కారు బాయిలెట్ కింద భుజం పెట్టి, అది ఎడమ భుజం పెట్టి చుక్ అని లేపగలిగినంత శక్తి, అంత సంకల్పం, అంత ఆత్మవిశ్వాసం, అంత ఎనర్జీ, అంత అద్భుతమైన నైపుణ్యం, స్కిల్ నాలో ఉన్నాయన్న విషయం 60 ఏళ్ల వయసులో కాకుండా జనవరి 27, 2017 నిజాం కాలేజ్ ప్రాంగణంలో ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఐస్టర్గా గ్రూప్ ఆఫ్ వాళ్ళ యొక్క ప్రోగ్రాంలో నాకు కనుక తెలిసి ఉంటే జీవితం ఇంకెంత పండి ఉండేదో కదా. అందుకే అందుకోసం మీకు అర్థమైంది. 10 ఏళ్ల తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఎందుకు ఇంత నీతిగా ప్రవర్తించారు అనుకోకుండా ఉండడమే జీవితం అంటే. 10 ఏళ్ల తర్వాత నీ కోసం మాత్రమే బతకలేక, నీ కోసం కూడా బతకలేక బతుకు అంటే ఏంటో దుర్భరమవుతులు ఉండకుండా ఉండడమే జీవితం అంటే. 10 ఏళ్ల తర్వాత నువ్వు బాగుండి, నీ కుటుంబం బాగుండి, వీలైతే ఒక ఆడి కారు, వీలైతే ఒక మంచి బిల్డింగ్, ఈ 2 అయిన తర్వాత నీ పొట్ట బాగా నిండిన తర్వాత, నీ కంఫర్ట్స్ బాగా చూసుకున్న తర్వాత, ఎక్కడ ఎన్ని ఐమాక్స్ ఉన్నాయో, ఎన్ని సినిమాస్, అన్ని సినిమాలు ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత, ఇటలీకో, చిలీకో, ఘనాకో, లేకపోతే కనుక సౌత్ ఆఫ్రికాకో, లేకపోతే అమెరికాకో, ఇంగ్లాండ్కో వెళ్ళి అన్ని చూసిన తర్వాత, ప్యారిస్లో ఈఫిల్ టవర్ చూసి అక్కడ మన్మధుడు సినిమాని గుర్తు చేసుకున్న తర్వాత, మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఒక వృద్ధాశ్రమానో, అనాథాశ్రమానో, బ్లడ్ క్యాంప్నో, బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్నో, ఇలాంటి ఒక ప్లేస్మెంట్ వాళ్ళతో కోలాబరేట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఉపయోగపడి నువ్వు వెలుగుతూ నలుగురికి ఆ వెలుగుని అందించగలిగే స్థాయికి పెడితే దీంత సరియా ఆ విరల జీవితం అంటే. నీకోసం బతకడం మొదటి అడుగు, నీ కుటుంబం కోసం బతకడం 2వ అడుగు, ఆ తర్వాత జనం కోసం బతకడం అసలైన అడుగు. అప్పుడు నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత కూడా బతికే ఉంటావు. అలా ఉండకపోతే నన్ను అడుగు,
కాబట్టి ఎలా చూసుకున్నా కూడా జీవితాన్ని డిజైన్ చేసుకోండి. ఈ వరల్డ్కే ప్లాన్ చేసుకోండి. ఈ వరల్డ్ కాదు మీరు చూడాల్సింది 5 ఏళ్ల తర్వాత కాదు, 10 ఏళ్ల తర్వాత. నాకు 1999 మే 12 తారీఖున ఐఏఎస్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఇంటర్వ్యూలో వచ్చిన మార్కులు అన్నీ కలుపుకుంటే 12 మార్కులు ఐఏఎస్ పోయాయి. 12 మార్కుల్లో ఐఏఎస్ పోతే నువ్వు ఏడ్చిన ఆ రోజున అప్పుడు కాబట్టి. అప్పుడు మా అమ్మగారు అన్నారు, అరే నీకు ఐఏఎస్ రాలేదు అంటే ఇంకోటి వచ్చిందని అర్థం. ఒక అరటిపండు నువ్వు తినాలనుకున్నావు, తినలేదు అంటే ఇంకోటి తింటాడు. తిన్నయ్య వాడికి ఇచ్చాడు దేవుడు అంటే అర్థం ఏంటంటే వాడు ఐఏఎస్ లేకపోతే బతకలేడురా, నువ్వు ఎలాగైనా బతకగలవురా. ఏడు పొలగలవు, సముద్రం దగ్గర ఉప్పు అమ్మేయగలవు, అడవిలో చింతపండు అమ్మేయగలవు. కాబట్టి నువ్వు బతకడానికి బహుశా ఇంకోటిలో సార్థక్యం ఉండాలి. ఆలోచించుకొని ఆ రోజున మా అమ్మగారు చెప్పడం వల్ల ఆ రోజు అనుకున్నాను నేను 22 అప్పట 26 ఏళ్ళు, నాకు 26 ఏళ్ల వయసులో ఐఏఎస్ అయి ఉంటే ఏం సాధిస్తాము అనుకున్నప్పుడు 26-27 సంవత్సరాల సర్వీసులో ఏం చేస్తానో అప్పుడు 58 సంవత్సరాల నా రిటైర్మెంట్ వయసుకి ఇప్పుడు నా 43 ఏళ్ళు అనుకో. 15 సంవత్సరాల తర్వాత అప్పటికి ఖచ్చితంగా చెప్పగలను మీ అందరి యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ తోటి ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా నేను ఎంత సాధించగలను అంతకన్నా ఒక 2 రెట్లు ఎక్కువ మాత్రం సాధిస్తాను. ఆ నమ్మకం మాత్రం నాకు శాశ్వతంగా కళ్ళు లేని విజిబుల్లీ ఛాలెంజ్డ్ వాళ్ళకి ఏదో ఒక అద్భుతమైన వాళ్ళు అద్భుతాలు సాధించే స్థాయికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం గత 6 ఏళ్ళుగా చేస్తాను, ఇకపై కూడా చేయబోతున్నాను. మీ జీవితానికి అర్థం అంటే అది కార్లు కొనుక్కోవద్దని, షికార్లు చేయవద్దని ఎవరు చెప్పరు. కానీ ఎప్పుడు చేయాలో తెలుసుకోవడమే జీవితం. చిట్ట చివరిగా ఇది నిజంగా చిట్ట చివరిగా రేపు గురితీస్తారన్నగా భగత్ సింగ్ని నీకు లాస్ట్ కోరిక ఏమిటి అని అడిగినప్పుడు నా గుర్తు ఎక్కండి, వీలైతే పిస్టల్తో పేల్చండి అన్నట. అరే మెంటలా, నీకు దిమాగ్ ఖరాబ్ అయిందా? నిన్ను కనుక పిస్టల్తో పేలిస్తే నేల మీద గిలగలా పనుకు రావాలి. అదే ఉరైతే జుయ్ అని ఉరేస్తారు, జుయ్ అని అవుతారు, జుయ్ అని అరక్షణంలో పోతావురా. అప్పుడు అన్నాట, అవును అరక్షణంలో పోతాను, కానీ నా వేలాడుతూ ఉన్నప్పుడు నా కాళ్ళు భరతమాత కూడా కాకుండా ఉన్నప్పుడు నేను ఈ దేశాన్ని ఈ మట్టిని కూడా స్పృశించకుండా చచ్చిపోతే అది ఒక చావేనా? అలా కాదు, నేను నేల మీద గిలగలా పనుకుంటుంటే నా ప్రతి మట్టి రక్తపు కణము ఆ మట్టి రేణువులతో అయిపోతుంటే నేను భరతమాత ఒడిలో భరతమాతను కౌగులించి చచ్చిపోతే అదిగా కాబట్టి చావులో కూడా చచ్చినప్పుడు కూడా ఇలా చావాలని చెప్పగలగాలి. ఎలా పుట్టాము అన్నది కాదు ముఖ్యం, ఎందుకు పుట్టాము అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు చచ్చిపోయామన్నది కాదు, ఎలా చచ్చిపోయామన్నది ఇంపార్టెంట్. జీవితంలో ఈ క్షణం నుంచి మెటీరియల్ బెనిఫిట్స్, నాన్ మెటీరియల్ బెనిఫిట్స్, ఐడియాలజికల్ బెనిఫిట్స్, ఐడియలిస్టిక్ బెనిఫిట్స్ అన్నీ పొంది మీ ఆత్మకథని మీరు రాసుకునే స్టేజ్కి, మీ ఆటోబయోగ్రఫీని మీరు రాసే స్టేజ్కి, ఆ వెలుగులో దివిటి కొన్ని 100 తరాలకి వెళ్ళే స్టేజ్కి మీ చరిత్రని మీ గురించి ఇంకొకళ్ళు రాసే స్టేజ్కి, అంటే మీ బయోగ్రఫీని వీలైతే మీ మీదనే MS ధోని మీద సినిమా వచ్చినట్టుగా మీ మీద కూడా ఒక సినిమా వచ్చే స్టేజ్కి, అన్నిటికన్నా మించి మీ మనవడు 10th క్లాస్ అవుతుంటే అందులో 3rd లెసన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ లెసన్లో ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ పర్సనాలిటీ యొక్క లెసన్ ఉంది. ఆ ఇన్స్పిరేషనల్ లెసన్ మీదైతే అప్పుడు మీ మనవడు మీసం ఎగరేస్తాడు, కాలం ఎగరేస్తాడు. కాదు, నువ్వు మధ్యంగా మత్తాండకమై రాబోయే జనరేషన్స్ కి ఒక అద్భుతమైన ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తావు. ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ. మీరు ఇచ్చిన ఈ అమూల్యమైన సందేశాలను వింటుంటే నాకు ఒక సాంగ్ లోని మొదటి 2 లైన్లు గుర్తొస్తున్నాయి. గారిపోనీకు మళ్ళీ నాటి ఈ క్షణాన్ని
మట్టిపాలు కానీకు. సో ప్రతి ఒక్కరు సార్ చెప్పిన విధంగా తమ యొక్క ఒకే ఒక జీవితాన్ని చేజారిపోనికుండా మట్టిపాలు కానికుండా మార్పులకు అనుగుణంగా ఆలోచిస్తూ ఏదైనా సాధించగలను అనే నమ్మకంతో ఉన్నత స్థాయిలో ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాను. మా హీరోలంతా భూమి నుంచి ఏం దిగిరాలేదు మన ద్వారా గణమంతా. మీలోనూ ఉండుంటారు కాబోయే గనులంతా, పైకొస్తే జైకొడతారు అభిమానులే జనమంతా. సార్ మీరిచ్చిన అమూల్యమైన సందేశాలకు ఇప్పుడు మేము కూడా మీకు అభిమానులే జైకొడుతున్నాం సార్. One has any doubts, please you can clarify. నేను మీ స్పీచ్ విని చాలా మోటివేట్ అయ్యాను. కానీ నేను ముందు మీ యూట్యూబ్లో కూడా చూశాను మీ మోటివేషన్ స్పీచ్. నేను చాలా చేయాలనుకుంటున్నా కానీ నా వల్ల అయితే లేదు. నా పరిస్థితుల్లో ఏదో నాకు తెలియడం లేదు సార్. బట్ చదవాలనుకుంటున్నా కానీ చదువుతలేదు. ఏదో అన్నీ చేయాలి, అమ్మ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నా కానీ చేయట్లేదు. అది నా చేయట్లేదని బాధపడుతున్నా. కానీ నేను ఎందుకు చేయట్లేదు సార్? నాలో కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది, చేయాలి చేయాలి అనుకుంటున్నా కానీ చదవలేకపోతున్నా. ఎందుకు? నేను ఎలా చదవాలి అని చెప్పగలరు? ఆన్సర్ ఇవ్వలేము మామూలుగా అయితే. బట్ అయినా ఇంత గ్రూప్లో మిమ్మల్ని పర్సనల్ కారణాలు అడగడం అది సంస్కారం కాదు. సాధారణంగా మనకి చేస్తున్న పని పట్ల కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోవడానికి అంటే మీ యొక్క మీ ప్రశ్నని ఆధారం చేసుకుని చూస్తే నాకు తెలిసి ఒక 3-4 కారణాలు ఉంటాయి. ఐ థింక్ నాకన్నా సునీత మ్యామ్ కూడా చెప్పగలరు, సైకాలజీ కూడా చదివారు కాబట్టి. ఒకటి ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఐ థింక్ దట్ విల్ క్రష్ యూ. అది అవునా కాదని మీకు చెప్పాలన్నా. 2 ఎనీ ఫిజియోలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్, హెల్త్ అంటాం దాన్ని మనం. నా దృష్టిలో హెల్త్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నా దృష్టిలో ఎవరి దృష్టిలో దయచేసి హెల్త్ని బహుశా మీకు ఏమైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అవి కాదు. ఈ 2 కాకుండా 3వది ఏదైనా లవ్లో పట్టడం లాంటివి ఏమైనా ఉంటే అవి. ఈ 3 కాకుండా 4వది ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఖచ్చితంగా మీ పట్ల మీరు ఒక అవగాహన, అవేర్నెస్ లేకపోవడం. అంటే రైల్వే కౌంటర్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక టికెట్ ఇవ్వు అన్నప్పుడు అతను ఏమంటారంటే ఎక్కడికి అని అడుగుతారు. ఎక్కడో ఒకటి టికెట్ ఇవ్వండి మాత్రం ఇవ్వడం. లైఫ్ అనే రైల్వే స్టేషన్లో కూడా నువ్వు వెళ్ళాలనుకున్న స్టేషన్ నీకు కనుక క్లారిటీ లేకపోతే అప్పుడు మనకి చేస్తున్న పని పట్ల కన్ఫ్యూజన్ లేకపోతే కనుక ఒక చిన్న అంటే రిలక్టెన్స్ కలుగుతుంది. సో ఈ 4-5 కారణాలు ఎక్కడ మీరు ఉన్నారో చూసుకోండి. 2 మీరు మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ తక్కువ ఉండడము, మీరు కొంచెం సెన్సిటివ్ పర్సన్ అని కూడా అర్థమవుతుంది నాకు తెలిసినంత వరకు. దయచేసి ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ వచ్చేస్తాము, సెన్సిటివ్గా మాత్రం ఉండకండి. సెన్సిటివ్ అంటే రోడ్డు పక్కన ఎవరైనా పడిపోతే వాళ్ళ లేపడానికి ఉండే మానవత్వం గురించి మాట్లాడలేదు. కానీ కన్నీరు కార్చే విధమైన ప్రతి చిన్నదానికి కన్నీరు కార్చే విధమైన సెన్సిటివిటీకి మాత్రం వెళ్ళకండి. ఎవరో వచ్చి ఓదార్చాలని మాత్రం దయచేసి అనుకోకండి. ఇక్కడ ఒక గ్లాస్ అర్థం ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఇనుము ఐరన్ ఉంది. శుద్ధితో హ్యామర్తో నేను హిట్ చేసినప్పుడు ఈ ఐరన్ అదే సేమ్, అలాగే ఈ గ్లాస్ సేమ్. కానీ గ్లాస్ పగులుతుంది, ఐరన్ పగలదు. నువ్వు కనుక గ్లాస్ అయితే ప్రతి చిన్నదానికి పగలడం మొదలు పెడతావు. నువ్వు ఐరన్ అయి అంతకన్నా మంచి డైమండ్ అయి అంతకన్నా మంచి ప్లాటినం అయితే నువ్వు స్ట్రాంగ్ అవుతున్న కొద్దీ నీ మీద ఎన్ని బలాలు వచ్చినా నువ్వు భయపడకుండా ఉండగలుగుతావు. కాబట్టి ధైర్యాన్ని తెచ్చుకునే ప్రయత్నం మాత్రం చేయండి. ధైర్యంగా ఉండాలి. అందులో ముఖ్యంగా ఆర్థిక సమస్య అనే పదం వాడకండి. దయచేసి ఈ కాలంలో ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం అనే పదం వాడకండి. లేదు,
సంకల్పం ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు. ఎలా సాధించాలని మాత్రం తెలుసుకోండి. దాని గురించి మెదడు ఆలోచించి ఉంటాయి. ఇది నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చెప్పగలిగిన ఆన్సర్. ఇవన్నీ వస్తే ఆటోమేటిక్గా మన కాన్సన్ట్రేషన్ స్టడీస్ మీద వస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఉదాహరణ మీరు చూశారు, నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను మర్చిపోతున్నాను అంటే అర్థమేంటి, నేను లీనమవుతున్నా. అలా ఏ పని చేస్తే లీనమవ్వండి. తేనె చేసారో చెంచాలో ఉండదు, తేనె పక్కన ఉంటుంది చెంచా తాగలేదు, అలా అవుతుంది. ఏ పని చేస్తుంటే అందులో లీనమవ్వండి. చదువుతుంటే అందులో లీనమవ్వండి, సినిమా చూస్తుంటే అందులో లీనమవ్వండి, పులిపి చదువుతుంటే అందులో లీనమవ్వండి, ఉపన్యాసిస్తుంటే అందులో లీనమవ్వండి, చాయ్ తాగుతుంటే హాయిగా లీనమవుతూ తాగండి. ఏ పని చేస్తే అందులో లీనమవ్వండి, అది ఎనర్జీ ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా క్వశ్చన్స్. I have two questions. One is, as you said in the beginning of your speech, that you want to connect your heart with our heart by speaking in Telugu. But here, we don't understand Telugu, and half of your speech was over my head. And this is my first question. And second question is regards my education. Here, there are many lecturers who just discourage me. So how could I let them not discourage me and how to motivate myself to study, attend their classes? I am missing very much of my classes because of few of my lecturers. Please have or get command over your subjects and have one aim, and please practice yourself. Sadhana మనం తెలుగులో అంటాం. You practice as many times as possible to get the things done or to achieve your goal. That much I can say. Next. చేసి ఎవరితోటి మిమ్మల్ని మీరు పోల్చుకోకండి. నీ జీవితానికి నువ్వే హీరో. నీ జీవితానికి నువ్వే హీరో, నా జీవితానికి నేనే హీరో. ఇక్కడ ఎవడానికి తోపు. నాకు రాలేదు కాబట్టి నీకు రాకూడదు, నువ్వు లేదు. ఇక్కడ చాలా ఇంగ్లీష్ కొటేషన్ ఉంటుంది. ఎవ్రీవన్ వాంట్స్ టు కాపీ అదర్స్, but they don't know one thing, that here everyone has his own question paper. నా క్వశ్చన్ పేపర్ నాది, నీ క్వశ్చన్ పేపర్ నీది, నా అంతా నీకు సంబంధం లేదు. మొదటి పాయింట్. బట్ ఇది 2017, నాకు 42 ఏళ్ళు. నేను మాట్లాడింది 1999, నాకు 26 ఏళ్ళు. నేను 26 ఏళ్ళ వయసు కన్నా ముందు ఇలాంటి వాడు ఎవరైనా నాకు కనుక గురువు తగిలి ఇలాంటి ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఇలాంటి అద్భుతమైన వ్యక్తులు తగిలి నన్ను కదా గైడ్ చేస్తుంటే గ్యారెంటీ అయ్యేసి అయి ఉండేవాడు. ఆ రోజు నన్ను ఎవరు గైడ్ చేయలేదు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సబ్జెక్ట్ కూడా తర్వాత నేర్చుకున్నవి. బట్ వన్ థింగ్ ఇష్యూ, ఈ మధ్యలో వచ్చిన మెచ్యూరిటీ అది. కాబట్టి ఇప్పుడు దానికి సంబంధం లేదు. నెక్స్ట్ 4 hours ఇలా 16 hours చదువుతాం కదా, కానీ ఎగ్జామ్ టైంలో ఎందుకు అంత టెన్షన్ వచ్చి మనం చాలా మర్చిపోతూ ఉంటాం. అక్కడ వెళ్ళి రాస్తూ ఉంటాం కదా. అబ్బాయి ఎగ్జామ్ హాల్ ఎందుకు మర్చిపోతావు అంటే అది సినిమాకి సంబంధించి కాదు కాబట్టి. అందుకు మీరే ఉంటారు తిరగేసి నా స్పీచ్ చూడండి, మీరు గమనించుంటారు. కొంచెం అవసరమైతే మళ్ళీ ఈ వీడియో చూడండి. 10 నిమిషాలు సీరియస్గా మాట్లాడిన తర్వాత మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి స్కిల్స్. అన్న తర్వాత వాడి ఎనర్జీ పడిపోతుందండి, మళ్ళీ డల్ అయిపోతాం. అప్పుడు మళ్ళీ నేను ఏదో సినిమా డైలాగ్ చెప్తే మళ్ళీ యాక్టివ్ అవుతాను. అందుకు ఏం చేస్తారంటే పుస్తకాన్ని కూడా సినిమా అనుకుని చదవండి. ఇంకా చెప్పమంటారు మీరు ఏమనుకోనంటే సినిమా హాల్లో ఎంత లీనమయ్యారో పుస్తకంలో కూడా అంత లీనమవ్వండి. 2, టెన్షన్ ఉండడానికి ఒక కారణం మాత్రం రిజల్ట్ మీద మన యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండడం. దయచేసి రిజల్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గించి ప్రిపరేషన్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచండి. రిజల్ట్ అనేది నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పెద్దవాడు ఎవరున్నారు, టీవీలు వచ్చినాయి, ఒకరు పాటిస్తున్నారు లేదా, నెక్స్ట్ ఆ కాలేజీ వాడు ప్లేస్మెంట్ వాడు ఎవరు ఉన్నారు, వాడు పిలుస్తారు లేదో, ఇంకెవరు పిలుస్తారు. ఈ మైండ్ ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను మాటికి నా యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ పడిపోతూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా అన్నీ మర్చిపోయి నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నానో దాన్ని చెప్పడం మొదలు పెట్టినప్పుడు నా పెర్ఫార్మెన్స్ ఎక్సెల్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మార్కులు వస్తాయి. మార్కుల కోసం చదవద్దు, ఎగ్జామ్ కోసం చదవద్దు, సబ్జెక్ట్ కోసం చదువు. సబ్జెక్ట్ వస్తే మార్కులు బోనస్, అది అర్థం చేసుకోండి.
This is Ali from Afghanistan, student of political science, the Zone College final year. So I have a question, sir. Whenever in a society we have some achievements or some social activities, so why the others they are against us? I mean, sometimes some of our friends they are against us. I mean, they are jealous, or sometimes they act in a negative way. So how we can change it? So, thank you. So you are saying that something else. Yes, sir. For If you want to example, do something for the society, people are not encouraging you, isn't it? yeah. For example, if I have some social activities, Yeah. so for the so many people against me, they are jealous. So how I can change this? Okay. Whatever the experience you gain, whatever the problem you face, whatever the challenge you may occur, please think that will make you to learn something. So whatever the activity you take up, don't think that you are working for others. Even I mentioned in my speech at the beginning itself that I have come here, it's my luck. Like that, you do whatever the work you want to do, but don't think that you are working for others or the society, first point. Second, whatever the work you do, people may discourage, may criticize, may pull your legs, just put aside them. నేను ఏమంటారంటే అకేలే మాయనే తెలుగు హిందీ మాట్లాడు అకేలే మాయ come here alone, we go alone. In the middle, don't think that because of the criticisms, because of the discouragements or something else, please don't put aside the works you are doing. Put aside everything and do the work and concentrate and be focused on the work you are doing. Whether it is social activity, whether it is a subject, whether it is studies, whatever it may be. నా లైఫ్లో చూడండి నెమ్మది చూస్తాను. Now we request Principal and Vice Principal, Sir, and Dr. G. Muralidhar Reddy Garu and V. Sharat Babu, Sir, to facilitate our speaker, Mr. Akela Raghavendra, Sir. It's a small token of our gratitude. Thank you for all cooperating to complete the first session.